ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன கீர்த்தனோட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். பஜஹோரே மன ஸ்ரீநந்தன் நந்தன் அபய சரணாரவிந்தரே அப்படின்ற இந்த பஜனையோட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாடுறோம். ஸோ எல்லா டிவோட்டிஸும் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த கீர்த்தன் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு பஜஹோரே மன ஸ்ரீநந்தனந்தன அபய சரணாரவிந்தரே பஜஹோரே மன ஸ்ரீநந்தனந்தன அபய சரணாரவிந்தரே துர்லಭ மானவ ஜனம சத்சங்கே துர்லಭ மானவ ஜனம சத்சங்கே தாரா ஹோயே ಭಾವ ಸಿಂಧೋರೆ ತಾರಾ ಹೋಯೇ ಭಾವ ಬಜಹೋರೇ ಮನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದರೇ ಬಜಹೋರೇ ಮನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದರೇ ಸೀತಾಧಪ ಪಾದ ಪರಿಜನ ಹೇ ದೀನ ಜಾಮಿನಿ ಜಾಗೀರೆ ಸೀತಾಧಪ ಪಾದ ಪರಿಜನ ಹೇ ದೀನ ಜಾಮಿನಿ ಜಾಗೀರೆ ವಿಫಲ ಸೇ ವಿನು ಕೃಪಣ ದುರಾಜನ ಕೃಪಣ ದುರಾಜನ ಚಾಪಲ ಶುಕಲ ಬಾಲಾಹಿರೆ ಚಾಪಲ ಶುಕಲ ಬಾಲಾಹಿರೆ ಬಜಹೋರೇ ಮನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದರೇ ಬಜಹೋರೇ ಮನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದರೇ ದಾನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ ಈಚೆ ಕಿ ಆಚೆ ಪರಾದೀತಿರೆ ದಾನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ ಈಚೆ ಕಿ ಆಚೆ ಪರಾದೀತಿರೆ ಕಾಮಲ ತಲ ಜಲ ಜೀವನ ತಲ ಮಲ ಕಾಮಲ ತಲ ಜಲ ಕಾಮಲ ತಲ ಜಲ ಜೀವನ ತಲ ಮಲ ಕಾಮಲ ತಲ ಜಲ ಜೀವನ ತಲ ಮಲ ಬಜಹೋ ಹರಿ ಪದ ನೀತಿರೆ
संकीर्तन यज्ञ की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरज्ञाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राणा श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वन्तोतिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधुस्साधु दादायिन्नति नीचोतचाक्र आनमुञ्चकदा शृण्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन् मातङ्गमाद्युद्घटा कुम्भोच्चात्रिविपाटनातिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवितमनसा भाविता भूरिभागैः। जन्मादिस्यतोन्मयादितरसद्देषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तगुहं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वात्परे ईश्वरः शक्त्यो हृत्य अवृत्य कृतभिः शुश्रूषभित्तच्छनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवै संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நேற்று நம்ம இந்த பாகவத்தினுடைய தசமஸ்கந்தத்தை பேச ஆரம்பிச்சிருந்தோம். நேற்று நம்ம முக்கியமாக இந்த ஸ்கந்தத்துக்கு படிக்கிறதுக்கான தகுதி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நேற்று பார்த்தோம். ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணா புக்கை எழுதும்போதே அதில் ஆரம்பத்தில் சொல்கிறார், ஒருத்தர் நேரடியாக பகவானுடைய அந்தரங்க லீலைகளுக்குள்ளார நுழைஞ்சிடக்கூடாது டேரெக்டாக. அவர் என்ன பண்ணும், படிப்படியாக ஒவ்வொரு காண்டத்தையும் படிச்சுட்டு முதல் 9 காண்டங்களை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 10வது காண்டம் படிக்கணும். பட் இருந்தாலும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார், நான் வந்து இந்த வெறும் கிருஷ்ணனுடைய கதைகளை வெறும் கதையாக கொடுக்காம அதுக்கு விளக்கமும் சேர்த்து கொடுக்கறதுனால நீங்கள் தைரியமாக இதை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் அச்சிட்டு விநியோகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை அச்சிட்டு விநியோகம் பண்ணியிருக்கார். ஸோ அவருடைய கட்டளை கீழ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், தைரியமாக நம்ம கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை அவருடைய வழிகாட்டுதல் கீழ் என்ன பண்ணலாம், நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ நேற்று நம்ம என்ன இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி தேவகியினுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ளே வந்தார் அப்படிங்கிறது. ஆடியோ இப்போ எல்லாம் கிளியராக கேட்குதா? லோவாக இருக்கா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கேட்குதா? ஓகே. இதில் பக்கத்தில் வச்சு கேட்குது பாயசமா? ஓகே. ஸோ அப்படி நேற்று நம்ம என்ன எது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா, எப்படி வந்து தேவகியனுடைய கர்ப்பத்தில் 8வது கர்ப்பத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து குடிக்கொண்டிருந்தார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அதை பார்த்த பின்னாடி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், ஒருத்தருக்கு வந்து கேள்வி கேட்டிருந்தார் என்கிட்ட, நாரதர் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி கம்சன் கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போனார் அப்படின்றத ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தார். நேற்று எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார். அதுக்கான ஆன்சர் நம்ம வந்து இதை முடிக்கும் போது பார்க்கலாம், இந்த கிளாஸ் முடிக்கும் போது பார்க்கலாம். ஸோ பகவானுடைய பிறப்பு இன்னைக்கிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகுது. நம்ம இன்னிலேருந்து பார்க்க போகிறோம். இன்னிலேருந்து நம்ம ஒரு 8 கதைகள் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. ஸோ அப்படி தேவக்கு என்ன ஆகிறா, கேட்கலையா பேசுறது?
எல்லோரும் கை காட்டிடுங்க. ஓகே, வெரி குட். எல்லோரும் கேட்குது. ஒரு சிலர் கேட்க மாட்டேங்குது. பக்கத்தில் வச்சு தான் பேசுகிறேன். நீங்கள் உங்கள் ஆடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சு பேசுக்காரப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்குது இல்லையா? ஓகே. ஸோ அந்த ஒரு கவிஞர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தார் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண சிசு ஒருத்தருடைய வயிற்றுலேருந்து தோன்றார் அப்படின்னா அவர் நம்மளை போகிற ஒரு மனிதன் தானே. அவர் ஏன் வழிபடணும்? அவருடைய பிறப்பை நம்ம ஏன் கொண்டாடணும்? அவரை பிறப்பை நம்ம ஏன் ஜென்மாஷ்டமின்னு கொண்டாடணும்? கிருஷ்ணர் பிறந்தநாள் நம்ம எல்லோரும் ஜென்மாஷ்டமின்னு உலகம் முழுக்க கொண்டாடுறோம். ஸோ அந்த குழந்தையும் நம்மளை மாதிரி சாதாரண ஒரு வயிற்றுலேருந்து பிறந்துச்சு அப்படின்னா ஏன் அவர் நம்ம கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தார். இந்த கேள்வி இங்கே கேட்கலாம், நிறைய பேர் உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பதில் அதுக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்கிறார். இந்த பதிலை நீங்கள் பாகவதனுடைய வேறு ஒரு செக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குந்தி மகாராணி கூட சொல்கிறாங்க. குந்தி மகாராணி தன்னுடைய பிரார்த்தனைகள் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நல்ல நதிக்கரை, யமுனை நதிக்கரை இருக்கும். அந்த யமுனை நதியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முழு சந்திரனுடைய பிரதிபிம்பம் அந்த யமுனை நதிக்கரையில் விழும் பொழுது அந்த யமுனையில் பார்த்தோன்னா நிறைய மீன்கள்லாம் விளாண்டுட்டு இருக்குமா. அப்படி விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த மீன் நினைக்குமா, இந்த பிரதிபிம்பம் இருக்குல்லையே, அந்த சந்திரனுடைய இங்கே தெரியுது இல்லையா பிரதிபிம்பம், இந்த பிரதிபிம்பமும் ஒரு சின்ன மீன் தான் போல இருக்கு, இதுவும் மீன் தான், இது ரவுண்டான வெள்ளை கலர் மீன் நினைக்குமா, இது நம்மள மாதிரி ஒரு மீன் தான் அப்படின்னு நினைக்குமா. ஏன்னா தனக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால என்ன நினைக்குது, நம்மள மாதிரி தான் நினைக்குது. பட் உண்மையில் மீனுக்கும் அந்த பிரதிபிம்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ அதே போல் பகவானுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. என்னென்னா, நம்மளுடைய கர்ம வினையினால் இங்கே விழுந்திருக்கோம், பகவான் தன்னுடைய இச்சையினால் கீழே இறங்கி வரார். இதுதான் வித்தியாசம் பகவானுக்கும் நமக்கும். நமக்கு யாரும் சாய்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல. நீங்கள் எங்கே பிறக்க போகிறீங்க, நீங்கள் பிறக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்லையா, உங்கள் அப்பா அம்மா யாரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க, அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யாரும் சாய்ஸ் கொடுக்கல. பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய அப்பா அம்மா யார் வர வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வர்றாரு. தேடி அவங்க அப்பா அம்மாவை அவரே செலக்ட் பண்ணிட்டு வர்றார். நம்மளுக்கு அந்த தகுதி கிடையாது. ஸோ அப்படி கிருஷ்ணர் கர்ப்பம் தெரிச்சு வந்தார் அப்படின்னா என்ன தப்பு? கிருஷ்ணர் கர்ப்பத்துலேருந்து வந்தார் அப்படின்னா என்ன தப்பு இருக்குது அதில்? ஏன்னா கிருஷ்ணர் இல்லாத இடம் எங்கே இருக்குது? கிருஷ்ணர் எல்லாத்தோடைய இதயத்தில் இருக்கார். நம்ம இதயத்தில் மட்டும் கிடையாது. ஒரு சின்ன புழுவாக இருந்தாலும், ஒரு சின்ன பூச்சியாக இருந்தாலும், ஒரு சின்ன மரமாக இருந்தாலும் அதில் பரமாத்மாவாக இருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணர் எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் இருக்கும் பொழுது அவர் ஏன் இதில் இருக்க முடியாது? ஏன் ஒருத்தருடைய கர்ப்பத்திலேருந்து வர முடியாது? ஸோ அவர் கர்ப்பவாசம் பண்ணுறதுனால அவருக்கு எந்தவித தீய குணங்கள் அவர் ஒட்டிக்க போகிறது கிடையாது. அவர் சாதாரண நபராக மாற போகிறது கிடையாது. ஸோ அப்படி தேவகியினுடைய கர்ப்பத்தில் கிருஷ்ணர் தங்கியிருக்கார். ஸோ அதை கம்சன் பார்க்க வருவான், அப்போ பார்க்க வருவான். ஸோ இப்போ கம்சன் பார்க்க வரான், பார்த்துட்டு அவன் பயந்துட்டான். தேவகியினுடைய அந்த தேஜஸை பார்த்துட்டு, தேவகியினுடைய அந்த பிரகாசத்தை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறான், பயந்துட்டு ஓடி போயிட்டான். இனிமேல் எங்கள் பக்கத்தில் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு ஓடி போயிட்டான். ஸோ எப்போ கம்சன் வரது நின்று போயிடுச்சோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, தேவர்கள்லாம் அங்கே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஜெயிலுக்கு தேவர்கள்லாம் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. யாருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க? கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வரதே அதுக்காக தான் வராரு, இவங்க தேவர்களை காக்கிறதுக்காக வர, தேவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி வராங்க. உண்மையில் தேவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி வராங்களா அப்படின்னா கிடையாது, அதுவும் இல்லை. அதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி ஒரு கலப்படமான தேவர்களுடைய பிரார்த்தனைகள்லாம் கீழே இறங்கி வரமாட்டார். அவரெல்லாம் இதான் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம், அவருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. இதையும் குந்தி மகாராணி சொல்கிறாங்க. குந்தி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்கிறாங்க. தேவகியை காப்பாற்றுறதுக்காக தோன்றினார், கம்சனை கொல்றதுக்காக தோன்றினார், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக தோன்றுறார், அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்காக தோன்றுறார், பாண்டவர்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தோன்றுறார். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றுறதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்ட்டு சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்கிறார். அந்த 10வது காலத்துடைய ஆரம்பத்திலே சொல்கிறார், கிருஷ்ணர் ஏன் இந்த உலகத்தில் தோன்றார், எது தோன்றார் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். ஸ்ருண்வன் கிருணன் ஸ்மரன் ச அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஏன்னா எப்போ கிருஷ்ணர் தோன்றுறாரோ அவரை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்ருண்வன் கேட்க முடியுது,
கிருணன், அவரை பற்றி பாட முடியுது, பேச முடியுது. ஸ்மரன், அவரை பற்றி நம்ம நினைக்க முடியுது. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை மக்கள் கிட்ட கிருஷ்ணருடைய ஞாபகத்தை கொண்டு வரதுக்காக, கிருஷ்ணருடைய உணர்வை கொண்டு வரதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றுறார். ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இல்லையா பகவத்கீதையில், யதா யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாமியம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக வரேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். தர்மம்னா என்னது, நீதினா என்னது? ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒரு சில சொல்லுவாங்க நம்ம பொய் சொல்லாமல் இருக்கிறது, மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கறது, மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறது, உண்மையாக நடந்துக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தர்மம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இதுக்கு பேர் தர்மம் கிடையாது, இதுக்கு பேர் நீதி அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சாஸ்திரத்தில். ஒன்று நீதி, இன்னொன்று தர்மம். நீதி அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சில சட்டதிட்டங்கள், ஒரு சில வழிமுறைகள், ஒரு சில வரையறைகள், அதுக்கு பேர் நீதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ நீங்கள் வேதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஒன்று நீதி சாஸ்திரம், இன்னொன்று தர்மத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது. ஸோ நீதி அப்படிங்கிறது இந்த உடலை சார்ந்தது. இந்த உடலுக்கு சார்ந்த சட்டத்திட்டங்கள் சொல்கிறது பேர் நீதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஆத்ம சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு பேர் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இந்த உடல் என்ன செய்யணும், இந்த உடலுக்கான கடமை என்னது, இந்த உடலை நம்ம எப்படி பராமரிக்க வேண்டும், இந்த உடலால் நம்ம எதை அடைய வேண்டும், இந்த உடலை வைத்து கொண்டிருக்கோம் நாம் இதை எப்படி உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியது நீதி சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா, இந்த உடலை தாங்கி கொண்டு, இந்த உடலை நடத்தி கொண்டு, இந்த உடலை இயக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு பேர் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணர் வெறுமனே நீதியை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக வர்றது கிடையாது. இந்த உடல் சார்ந்த தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுத்து, இந்த உடல் சார்ந்த ஒரு கருத்துக்களை சொல்லிக் கொடுத்துக்கிறதுக்காக கிருஷ்ணர் வரப்போகிறது கிடையாது. அவர் வர்றதுக்கான மிக முக்கியமான நோக்கம் எப்படியாவது இந்த ஆத்மாவுடைய தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான். இந்த ஆத்மாவுடைய தர்மம் என்னது, கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறது, கிருஷ்ணரை பற்றி பாடுறது, கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கிறது. இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணர் அவதாரமாக வர்றார். ஏன் கிருஷ்ண அவதாரம் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் பகவான்னா எப்படி இருப்பார் அப்படின்ட்டு. இல்லை சாஸ்திரம் சொல்லிட்டு போயிடும். சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது, அஜாயமானஹா பகுதா விஜாயதேன்னு சொல்லுது. பிறப்பற்றவன் பிறக்கிறான்னு சொல்லுது. இல்லை சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரா பாத்துன்னு சொல்லுது. பகவானுக்கு 1000 கண்கள் இருக்குது, 1000 கைகள் இருக்குது, கால்கள் இருக்குது, எல்லாம் சொல்லுது. ஒருத்தனுக்கு ஒன்றும் புரியல. கடவுளுக்கு ஒரு கை 1 கண் இருக்குது, 2 கை இருக்குது, 2 கண் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாவே நம்மளால் நம்ப முடியல. ஸோ பகவான் இப்படிலாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு யாருக்கும் புரிய மாட்டேங்குது. பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ அங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயத்தை என்ன பண்ணுறாரு, நம்மளுக்கு செஞ்சு காட்டுறார். பகவான்னா எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு காட்டக்கூடிய அவதாரம் தான் கிருஷ்ண அவதாரம். ஒரு மனிதன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய அவதாரம் ராம அவதாரம். ஒரு பகவான்னா எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு காட்டக்கூடிய அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம். ஸோ இதுதான் 2 வித்தியாசம். பகவானுடைய அவதாரங்களில் மிக முக்கியமான அவதாரமாக சொல்லக்கூடியது இந்த 2 அவதாரம் தான். மற்ற எத்தனையோ அவதாரங்கள் இருக்குது. மக்ஷகூர்ம வராக அவதாரங்கள் நம்மளுக்கு முக்கியமாக தசாவதாரங்கள் 10ன்னு சொல்கிறோம். பாகவதம் நம்மளுக்கு 23 அவதாரங்கள் காட்டுது. ஆனால் சுகதேவ கோசாமி சொல்கிறார் எண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார். எப்படி கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய துகள்களை, மண் துகள்கள் நம்மளால் எண்ண முடியாதோ, இல்லை கடலில் வரக்கூடிய அலைகள் நம்மளால் எண்ண முடியாதோ, அதே போல் பகவானுடைய அவதாரங்கள் எப்படி இருக்கும், புங்கானுபுங்கமான அவதாரங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறார். இந்த உலகத்தில் எத்தனை உயிர்வாழிகள் இருக்கோ அத்தனை அவதாரம் எடுத்திருக்கார் பகவான் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அப்படி பகவானுடைய அவதாரங்கள் அநேகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் முக்கியமான 2 அவதாரங்கள்லாம் சொல்லப்படுது. ஒன்று ராமர், இன்னொன்று கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். காரணம் என்னது, இவங்களோட தான் நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியும். நம்ம இவங்களோட என்ன பண்ண முடியும், ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். மத்ஸ்ய அவதாரம் பண்ண முடியாது, நம்ம யாரும் மீன் கிடையாது. இல்லை கூர்ம அவதாரம் நம்ம யாரும் ஆமை கிடையாது. இல்லை நரசிம்ம அவதாரம் யாராவது இருக்கமா, நரசிம்மர் மாதிரி யாரும் இருக்கமா, இல்லை. ஸோ என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம அவங்கள யாரும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அவங்களாம் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவங்க அவதாரம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போயிடுவே தவிர அவங்கள யாரும் கடைப்பிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான் பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, மனிதனாகவே மனித குலத்தில் மனிதர்களோடு சேர்ந்து இருந்து எப்படி அந்த சாஸ்திரத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணத்தை என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களே செட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அதுதான் இந்த 2 அவதாரங்கள் நம்மளுக்கு. ஸோ அப்படி தர்மஸ்ய பிரபுர் அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லுது.
தர்மத்தை ஸ்தாபனை பண்ணக்கூடியவர் இந்த கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாரு, இங்கே வந்து கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. என்ன பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஓ தேவகி நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கியசாலி. எந்த ஒரு யோகிகள் வந்து பகவானை பிடிக்கிறதுக்காக எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான வருஷம் தியானம் பண்ணுறாங்களோ அந்த பகவானை என்ன பண்ணிட்ட சுலபமாக அடைஞ்சு வயிற்றில் வச்சுட்டு இருக்க. நம்மளுக்கு பிரம்ம சமயத்தில் பிரம்மா சொல்கிறார், பந்தஸ்து கோடி சதவத்சர சம்பிரகம்யோ வாயோ ரதாபி மனசோ முனிபுங்கவானாம் சோப்பியஸ்தியத் பிரபஞ்ச சின்ம விசிந்த தத்வே கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. யோகிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பந்தஸ்து கோட்டி சதவத்சர சம்பிரகம்யோ, யோகிகள் தியானம் பண்ணுறாங்களாம். தியானம் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானை அடையிறதுக்காக பயணம் பண்ணுறாங்களாம். எப்படி பயணம் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்குது. என்ன ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்குது, மனது அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்குது. மனசை விட ரொம்ப வேகமாக நகரக்கூடிய ஒரு பொருள் எதுவும் கிடையாது இந்த உலகத்தில். எந்த நீங்கள் டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சாலும் மனதை காட்டிலும் ரொம்ப வேகமாக நகரக்கூடிய மெஷின் இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்களா, அந்த யோகிகள் மனதை அடக்கி அந்த மனதை வந்து ஒரு வாகனமாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த மனத்தில் வந்து பயணம் பண்ணுறாங்களாம். எப்படி பயணம் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ தூரம் பயணம் பண்ணுறாங்க, பந்தஸ்து கோட்டி சத்தவத்சர சம்பிரகம்யோ அப்படின்னா கோடிக்கணக்கான வருஷம் பயணம் பண்ணி பார்க்குறாங்க. யாரை, கிருஷ்ணர் அடையிறதுக்காக. அப்படி பயணம் பண்ணாலும் அவங்களால கிருஷ்ணரை அடைய முடியல. கிருஷ்ணருடைய நகத்தை கூட அவங்களால பார்க்க முடியல. ஸோ ஆனால் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை நீ என்ன பண்ணியிருக்க, லட்டு மாதிரி வயிற்றுக்குள்ளே வச்சிட்டு இருக்க. ஸோ இதை விட ஒரு பாக்கியம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே தேவகியை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறாங்க. அதே போல் உன்னுடைய அவதாரம் என்ன பண்ணியிருக்க, உன்னுடைய அவதாரத்துடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அந்த அவதார நோக்கத்தை மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த பக்தி பாதையை விட்டுட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க வேறு பாதைகள்லாம் போய் பயிற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க. கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் அப்படின்னு நிறைய பாதைகள்லாம் பயிற்சி பண்ணுறாங்க. அப்படி பயிற்சி செஞ்சவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் பகவானை அடைஞ்சிடுவேன் அப்படின்னு நினச்சி முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி முயற்சி பண்ணுறவங்களாம் நீ அடையப்பட போகிறது கிடையாது. பக்தி மற்ற யோகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது, பகவானை நான் அடைஞ்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடைய முயற்சி பண்ணுறாங்க. தன்னுடைய முயற்சினால் அடைய முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி வந்து யாராலையும் பகவான் அடைய முடியாது. பகவானை எப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னா, பகவானுடைய கருணை இருக்கணும், நம்முடைய முயற்சி இருக்கணும், பகவானுடைய கருணை இருக்கணும், ரெண்டுமே இருக்கணும். ஒரு சிலர் நினைக்கிறாங்க பகவானை நான் அடைஞ்சிடும்னு நினைக்கிறாங்க. இது வந்து குரங்கு குட்டி மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. குரங்குட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணும், தன்னுடைய அம்மா குரங்கு கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா அந்த அம்மா குரங்கு என்ன பண்ணும், ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரம் தாவும், அந்த மரத்தில் இன்னொரு மரம் தாவும். அப்படி தாவும் போது அந்த குரங்குட்டி கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு நிற்கும். கொஞ்சம் விட்டுச்சுன்னா கீழே விழுந்துடும், முழுக்க இறந்து போயிடும். அப்படி உழுவாமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணும், ரொம்ப கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் யோகிகள் என்ன பண்ணுறாங்க, பகவானை அடையிறதுக்காக எவ்வளோ முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அடிக்கடி சொல்லுவார், அமெரிக்காவில் போய் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவார், ஆல் திஸ் சயின்டிஸ்ட் philosophers, they're trying to find God, they're trying to search for God, and we are giving you God, why don't you simply accept it? இந்த அறிஞர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கடவுளை தேடிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் என்ன சொல்கிறார், நாங்கள் உங்களுக்கு கடவுளை கொடுக்குறோம், கிருஷ்ணரை கொடுக்குறோம், நீங்கள் ஏன் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க? அது அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப எளிமையான அந்த பாதை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. காரணம் என்னது, கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்கிறார். நம்ம இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு நம்ம போக வேண்டாம், நம்ம கதைக்கு வரலாம். ஸோ அப்படி யார் ஒருத்தர் பக்தி பாதையை விட்டுட்டு மற்ற பாதைகளை எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க ரொம்ப சீக்கிரம் விழுந்துருவாங்க, கீழே விழுந்துருவாங்க, அவங்களால பக்தியில் முன்னேற முடியாது அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்கிறாங்க. ஆனால் யார் ஒருத்தர் பக்தி பாதைக்கு வந்துட்டாங்களோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமி நச்சிர பார்த்த மையாவேட்சி தேஜாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இது 12ஆம் அத்தியாயம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க பகவத்கீதையில். என்ன சொல்கிறாரு, யார் ஒருத்தர் ஞானியாக இருக்கானோ என்ன சொல்கிறாரு, பகுனாம் ஜென்மனமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒருத்தர் ஞானியாக இருந்து வேதத்தை படித்து பகவானை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாரு, கேரண்டி கிடையாது. பௌனாம் ஜென்மனாமந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டார். பல்பல பிறவிகள், பல கோடி பிறவிகள் ஆகும்னு சொல்லிட்டார். ஆனால் யார் ஒருத்தன் என்னுடைய பக்தனாக மாறிட்டானோ தேஷாம் அகம் சமுர்தர்த்தா
சம் உத்தர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட என்ன பண்ணுறேன் நான், இந்த சம்சாரம் அப்படின்ற கடலில் நான் தூக்கிடுறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். தூக்கிட்டு போகிறது ரொம்ப ஈஸி. நம்மளாக போய் அடையிறத விட ஒரு சமுத்திரம் இருக்குது, அங்கே வந்து எல்லையே தெரியல, எங்கே நம்ம எங்கே இருக்கிறோம், எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரியல. ஸோ அப்படிப்பட்ட இடத்துல நம்ம எவ்வளோ நாள் நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்க முடியும்? யாராவது ஒருத்தங்க ஹெலிகாப்டர்லேருந்து மேலே வந்து ஒரு கைத்தை போட்டு நம்மளை கட்டி தூக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சு போயிடும். ஸோ கிருஷ்ணர் தான் சொல்கிறார், தேஷாம் அகம் சம் உத்தர்த்தா. உத்தர்த்தா அப்படின்னா நான் உத்தாரணம் பண்ணுறேன், அவங்கள தூக்கிடுறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார். மிருத்யு சம்சார வத்மனி, இந்த மிருத்யு சம்சாரம் அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை தூக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அதுக்கு என்னடா பண்ணும் அப்படின்னா, உன்னை பற்றி கேட்டாவே போதும். பகவானுடைய லீலைகளை யார் ஒருத்தன் ஸ்ருண்வன் கிருண்ணன் ஸ்மரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பகவானை பற்றி கேட்டு பேசி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும். அவங்க என்ன பண்ணுறேன், நான் தூக்கிடுறேன், இந்த உலகத்துலேருந்து நான் தூக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்தை ரொம்ப என்ன பண்ணுறாரு, எளிமையாக்கி கொடுத்துட்டார். இந்த சம்சாரம் அப்படின்ற கடல் என்ன பேருமா, யார் ஒருத்தர் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிட்டாங்களோ பெரிய கடல் தான். ஆனால் ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டி வந்து இந்த மழை காலத்தில் வந்து வெளில நடந்து போகும். நடந்து போகும்போது களிமண்ணில் கால் வைக்கும். ஒரு சின்ன குளம், ஒரு சின்ன ஓட்டை அங்கே உற்பத்தி ஆகும். அந்த ஓட்டையில் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து நிற்கும் மழை காலத்தில். அது யார் வேணால் தாண்டிடலாம் இல்லையா? அந்த தண்ணி எவ்வளோ இருக்கும், கால் குழம்போடைய தண்ணி. ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பசு கண்ணுடைய குழம்போட தண்ணி எப்படி இருக்கும், கால் குழம்போட தண்ணி இவ்வளோ தான் இருக்கும். அது யார் வேணால் என்ன பண்ணிடலாம், ரொம்ப ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய விஷயத்தை பற்றி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த சம்சாரம் அப்படின்ற கடல் இந்த சின்ன கண்ணுக்குட்டியோட கால் குழம்புக்கு சமமாக மாறி போயிருமா, ரொம்ப ஈஸியாக கடந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ அதுதான் வந்து பகவானை பற்றி கேட்குறதுக்கான, குறிப்பாக கிருஷ்ண லீலைகளை, கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறதுக்கான சிறப்புத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறது அப்படின்னு நான் நேரத்தே சொன்னேன். வெறும் கிருஷ்ணரை பற்றி கதைகள் மட்டும் கிடையாது, கிருஷ்ணனுடைய குணங்கள், கிருஷ்ணனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றியும் நம்ம கேட்குறதும் கிருஷ்ண லீலை தான். கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார், கிருஷ்ணர் பிரம்மாவை படைக்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து பல்வேறு அவதாரங்களாக வரார், புருஷ அவதாரமாக வரார், குண அவதாரமாக வரார், லீலா அவதாரமாக வரார், மன்வந்த அவதாரமாக வரார் அப்படின்ட்டு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே கிருஷ்ண லீலைகள் தான். அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பலன் தான் இருக்குது. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி சொல்லி முடித்த பின்னாடி அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஸோ தேவகி வந்து கர்ப்பவாசம் அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு முடிஞ்சது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரை ஈண்டெடுக்கிறாங்க. ஈண்டெடுத்தாங்க அப்படின்னா அங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது, கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரா, 4 கைகளோட சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோட நேரடியாக பிரத்யக்ஷமாக காட்சி கொடுக்குறாங்களாம் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும். பார்த்துட்டு அவங்க நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு முதல்ல வசுதேவர் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். அவர் சொல்கிறார், பகவான் மட்டும் கிடையாது, பொதுவாக யாராவது ஒரு பெரியவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து அவங்களுக்கு பாதாபிஷேகம் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்படி இருக்கும்போது சாக்ஷாத் பகவானே நீ வந்திருக்க, என்னை பார்க்க வந்திருக்க, ஆனால் என்னால் என்ன பண்ண முடியல, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறது காட்டிலும் உனக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறதை விட என்கிட்ட வேறு ஒன்றும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, வசுதேவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். வசுதேவர் சொல்கிறார், நாங்கள் என்ன தவம் பண்ணோன்னு தெரியலையே, இப்படிப்பட்ட பகவானை ஈண்டெடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன தவம் பண்ணோன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசுதேவர் என்ன பண்ணுறாரு, பகவானை புகழ்ந்து பேசுறார். அத்புதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பிறக்கும் பொழுதே ரொம்ப அற்புதமான குழந்தையாக பிறந்தாராம். எப்படி யூஸ்வலாக சின்ன குழந்தைங்க பிறந்தாங்க அப்படின்னா கண்ணை மூடிட்டு தான் பிறப்பாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறார் இவர், கிருஷ்ணர் 4 கையோடு பிறந்தார் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தேவகி சொன்னதுனால அவர் சின்ன குழந்தையாக மாறின பின்னாடி சின்ன குழந்தையாக மாறிட்டார். சின்ன குழந்தையாக மாறினாலும் என்ன பண்ணுறாரா, சின்ன பையன் மாதிரி இல்லாமல் கண்ணை திறந்து பார்க்குறாராம், சுற்றி பார்க்குறாரு. குழந்தைங்க வந்து மற்றவங்கள அப்பா அம்மாவை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த சின்ன கிருஷ்ணர் சுற்றி பார்க்குறாரு, அப்பா அம்மாவை பார்க்குறாரா. பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது, பேச ஆரம்பிக்கிறாரா. அப்பா ஏன் கவலைப்படுற, பயப்படாத, நான் தான் வந்துட்டேன்ல, கம்சன் நினச்சி பயப்படுறியா, ஒன்றும் பயப்பட வேணாம், நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பாவுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறாரோ. ஆச்சரியமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, சின்ன குழந்தை தான். ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். பேசுகிறது மட்டும் கிடையாது, அவர் பிறக்கும் போதே காது குத்தி பிறந்தார். காது குத்தி இருக்குது, கழுத்தில் மாலை போட்டிருக்காரு, கழுத்தில் அட்டிகை போட்டிருக்காரு, தலையில் கொண்டை போட்டிருக்காரு. அவர் எல்லா விதமான ஆபரணங்களும் போட்டிருக்காரு. காலுக்கு சலங்கை போட்டுட்ருக்காரு, இடுப்பில் அருணாக்கயிறு போட்டுட்ருக்காரு, நெஞ்சில் ஸ்ரீவத்சம் அப்படின்ற மச்சம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியுது சாதாரண குழந்தை கிடையாது அப்படின்ட்டு பார்த்தாவே தெரியுது.
ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி பிறந்தார், கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி தோன்றினார் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்மளுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி ரொம்ப விஸ்தாரமாக சொல்கிறார். சொன்ன பின்னாடி அதுக்கப்புறம் தேவகி கவலைப்படுறாங்களாம், மாறிட்டாங்க திடீர்னுட்டு. இப்போ தான் பார்த்தாங்க, சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோடு பார்த்தாரு. எந்த குழந்தையும் பிறக்கும்போது விளையாட்டு சாமான்லாம் கொண்டுட்டு பிறக்கிறது கிடையாது. ஆனால் இந்த குழந்தை என்ன பண்ணியிருக்கு, பிறக்கும்போது விளையாட்டு சாமான்லாம் கொண்டு வந்துருக்கு. விளையாட்டு சாமான்லாம் என்னது, சக்கரம், அப்புறம் கதை, இதெல்லாம் வச்சு விளையாட்டு சாமான் கொண்டு வந்திருக்கான். ஸோ அப்படி எல்லா விதமான ஆயுதங்களோடையும் பிறந்த குழந்தையும் பார்த்த பின்னாடி அந்த தாய் அப்படிங்கிற அந்த அன்பு அதிகமாக என்ன பண்ணுறாங்க, குழந்தைய பார்த்தோன்னே, கிருஷ்ணா நீ பிறந்துட்ட, பட் கம்சன் வந்தான் அப்படின்னா உன்னை என்ன பண்ணுவான்னு தெரியல, உன்னை எப்படி நான் பாதுகாக்கிறது, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு மாறிட்டாங்களாம். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய மாய சக்தி இப்படி தான் வேலை செய்யும். ஏன்னா கிருஷ்ணனுடைய இஷ்டம் அது, கிருஷ்ணருக்கு அதான் பிடிக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இத்தனை நாளாக எல்லாருக்கும் அப்பா அம்மாவாக இருந்துட்டார். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் பகவத்கீதையில், பிதாஹமஸ்ய ஜெகதா மாதா தாத்தா பிதாமஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஆனால் அந்த கிருஷ்ணருக்கும் என்ன தேவைப்படுதான், ஒரு அப்பா அம்மா தேவைப்படுதான். இனிமேல் அவர் எங்கே பிறக்க போகிறார், அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் பிறப்பு கொடுக்குறார், அவர் இனிமேல் எங்கே போய் பிறக்க போகிறார். அதனால் என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணர் தனக்குன்னு ஒரு அப்பா அம்மாவை தேர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, தானே வழியை வந்து பிறக்கிறார். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க தேவைக்கு வந்து சொல்கிறாங்க. சொன்னபோது அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு பயமாக இருந்தால் என்னை கொண்டு போய் கோகுலத்தில் விட்டுருங்களேன், என்னை போய் கோகுலத்தில் விட்டுருங்கம்மா, நான் அங்கே வளர்ந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களாம். சின்ன குழந்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ சின்ன பிறந்த குழந்தை, நல்லா ரவுண்டான குண்டு குண்டான முகம் இருக்குது, சுருட்டமான கேஷம் இருக்குது, கண்ணை இப்படி உருட்டி பார்க்குறாரு, உடம்புல எல்லா விதமான பூஷணமும் இருக்குது. இப்படி ஒரு அழகான குழந்தை வாய் திறந்து பேசினா இன்னும் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அந்த முத்தான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி முத்தான வார்த்தைகளை பேசுதான். உங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சு, என்னை கொண்டு போய் கோகுலத்தில் விட்டுருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே தேவகி கையில் எடுத்துக்கிட்டு உன்னை நான் எப்படி போய் விட போகிறேன், என்னுடைய கண்ணான கண் மாதிரி இருக்க நீ, என்னுடைய முத்து மாதிரி இருக்கணும்னா எப்படி தேவகி உன்னை நான் போய் எங்கே கோகுலத்தில் விட போகிறேன், பட் இருந்தால் என்ன பண்ண போகிறேன், உன்னுடைய பாதுகாப்புக்காக நான் வந்து இதை அனுப்பி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. உன்னை என்ன பண்ணுறார், வசுதேவர் அந்த கிருஷ்ணர் கையில் எடுத்துக்கிட்டார். எப்போ கிருஷ்ணர் கையில் எடுத்துக்கிட்டாரோ என்ன ஆகுது, வசுதேவனுடைய அந்த கை விலங்குகள்லாம் வந்து அழுந்துருது. அவங்க பின்னாடி வெளில வரார். ஸோ வெளில வந்தோன்னா எப்பயும் அங்கே மதுராவில் வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும், மக்கள் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நடந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் அன்றைக்கி என்ன ஆனது, பயங்கர மழை வந்துடுச்சு. ஸோ மழை வந்ததெல்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு, மக்கள் கூட்டமே அங்கே ரோட்டில் யாரும் கிடையாது. பகவானுடைய சக்தியினால் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே ஒரு மலையை உற்பத்தி பண்ணுறார். மக்கள் எல்லோரும் வீட்டுக்குள்ளே போய் அடைஞ்சிட்டாங்க. ஒரே மழை, ஜெயன்னு மழை கொட்டுது. ஸோ அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறார், வசுதேவர் மெதுவாக வெளில தூக்கிட்டு வர்றார். ஸோ அவருடைய மாயா சக்தியினால் என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் தூங்க வச்சிட்டார். கிருஷ்ணர் தான் சொல்கிறார், நாகம் பிரகாச சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவர்த்தா மூடோயம் அபிஜானாதி லோகோமாம் அஜம் அவ்யயம். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்கிறார், அர்ஜுனா நான் இங்கே இந்த உலகத்தில் இந்த பசங்களோட சேர்த்து சுற்றிட்டு இருக்கேன், ஆனால் ஒருத்தனுக்கும் புரிய மாட்டேங்க நான் பகவான் அப்படின்ட்டு. நான் பகவான்னு சொன்னால் கூட யாரும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஒன்று தூய பக்தர்களான விருந்தாவனவாசிகளுக்கும் என்னை பகவானை எடுத்துக்க மாட்டாங்க, இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த துரியோதனாதிகள் அவங்க என்ன பகவானை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ நான் வந்து மனுஷனாக வரும்போது என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன மனுஷனாக தான் பார்க்குறாங்களே தவிர யாரும் என்ன பகவானாக பார்க்குறது கிடையாது. இந்த இடத்துல தூய பக்தர்களான விருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணரை பகவானை பார்க்குறதில்ல அப்படின்னா அது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க பகவானை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், என்னை யாரும் பகவானை பார்க்குறது கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ அப்படி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார், தன்னுடைய மாயா சக்தியை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு, மக்களை கவர்ந்து வச்சுருக்கார். எதுக்கு என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, சூரியனும் மேகமும் போல. சூரியன் என்ன பண்ணுது, மேகத்தை உற்பத்தி பண்ணுது. அந்த மேகம் என்ன பண்ணுது, சூரியனை கவர்ந்துடுது. சூரியன் உற்பத்தி பண்ண மேகமே சூரியனை கவர்ந்துடுது. ஸோ மேகம் சூரியனை கவருதா அப்படின்னா கிடையாது. மேகம் சூரியனை என்றைக்கும் கவர் பண்ண முடியாது. மேகம் என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய திருஷ்டியை, நம்ம சூரியனை பார்க்கக்கூடிய அந்த வியூவை தான் என்ன பண்ண முடியும், மேகத்தினால கவர் பண்ண முடியுமே தவிர சூரியனை யாரும் கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே போல் மாயா சக்தி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிருஷ்ணரை கவர் பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்க விடாமல் என்ன பண்ணுது, நம்மளுடைய கண்ணை கவர் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய மக்களை கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறார், தன்னுடைய மாயா சக்தினால் மூடி வச்சதுனால எல்லோரும் நல்ல டீப்பான தூக்கத்தில் இருக்காங்க. ஸோ வசுதேவர் என்ன பண்ணுறாரு, தூக்கிட்டு வெளில போயிட்டுருக்கார். தூக்கிட்டு வெளில போது நல்ல மழை பெய்யுது.
ஸோ மழை பெஞ்ச உடனே அங்கே என்ன பண்ணுறார், ஆதிசேஷன் வெளில வந்துடுறார். வெளில வந்துட்டு அவருக்கு தலை மேலே கொடையாக நின்றுருக்கார். ஏன்னா அவருக்கு அதுதான் இஷ்டம். பகவான் நடந்தார் அப்படின்னா கொடையாக மாறிடுவார், உட்காந்தார் அப்படின்னா சிம்மாசனமாக மாறிடுவார், படுத்தார் அப்படின்னா படுக்கையாக மாறிடுவார். ஸோ பகவானுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதுவாக மாறிடுவார். யார்? ஆதிசேஷன், பலராமர். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஆதிசேஷனாக வந்து அங்கே மழை வந்து மேலே விழாமல் அவர் மேலே கொடையாக பாதுகாத்துட்டு வந்துட்டுருக்காரு. ஸோ வசுதேவன் போயிட்டுருக்கார். அங்கே போனால் யமுனை கரை படைஞ்சு ஓடிட்டுருக்கு. அவருக்கு பயமே கிடையாது. ஏன்னா இவ்வளோ விஷயத்தை பார்த்த முன்னாடி இன்னும் பயந்தாருன்னா அவரை விட ஒரு முட்டாள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப தைரியம் என்ன பண்ணுறாரு, யமுனையில் இறங்கி போகிறார். யமுனையில் இறங்கினோடனே யமுனை வழி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரெண்டு பக்கம் பிரிய ஆரம்பிச்சிடுது. கிருஷ்ணர் நடந்து போயிட்டுருக்கார். வசுதேவர் வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கார். கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு போய் சேர்ந்துட்டார். கோகுலத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டார். கோகுலத்துக்கு போய் சேர்ந்த பின்னாடி அங்கே வந்து நந்த மகாராஜோட வீட்டுக்கு போகிறார். அங்கே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, யசோதை குழந்தைகளை ஈண்டெடு இருக்காங்க. அவங்களும் குழந்தை இப்போ தான் டெலிவரி இருக்குது. ஸோ அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆச்சாரியர்கள், நம்முடைய கௌடி சம்பிரதாயத்துக்குரிய ஆச்சாரியர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அங்கே யசோதைக்கு 2 குழந்தை பிறந்திருக்கு. யசோதைக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையும் ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற இடத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆனால் பாகவத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதே மாதிரி இருக்குது. கோபியர்கள் பேசும்போது ஒரு கோபி சொல்கிறா, ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு, இல்லை பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு, நான் பார்த்தம்போது ஆண் குழந்தை மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் ஒரு இடத்துல பேசப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படி அங்கே வந்து என்ன ஆகுது, யசோதைக்கு 2 குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஒன்று ஆண் பிறந்திருக்கு, இன்னொன்று பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அந்த வசுதேவன் கொண்டு வந்து அந்த கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா, அந்த கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்து அந்த யசோதா பக்கத்தில் வச்ச உடனே இங்கே வச்சுருந்தார் இல்லையா, அந்த யசோதா பக்கத்தில் ஆல்ரெடி ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருந்து இல்லையா, 2 பேரும் இணைஞ்சிட்டாங்களாம். அங்கேயும் கிருஷ்ணர் தான் பிறந்திருக்காரு. யசோதாக்கும் ஒரு கிருஷ்ணர் பிறந்திருக்கார், ஒரு துர்க்கை பிறந்திருக்காங்க. யசோதைக்கும் கிருஷ்ணரும் பிறந்திருக்காரு, துர்க்கையும் பிறந்திருக்காரு. அதே போல் வசுதேவன் தேவைக்கு அங்கே மதுராவில் இருக்கவங்களே அவங்களுக்கும் ஒரு கிருஷ்ணர் பிறந்திருக்காங்க. அந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கிருஷ்ணர் அந்த சின்ன குழந்தைய கொண்டு வந்து இங்கே வச்ச உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த விருந்தாவனத்தில், இந்த கோகுலத்தில் யசோதைக்கு பிறந்த கிருஷ்ணரும் அங்கே மதுராவில் தேவகிக்கு பிறந்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, 2 பேரும் இணைஞ்சிட்டாங்க. ஏன்னா விருந்தாவனம் கோகுலம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய இருப்பிடம். கிருஷ்ணர் அங்கே தான் பிறப்பார். அப்போ மதுராவில் பிறந்தது யார், தேவகிக்கு பிறந்தது யார் அப்படின்னா அவர் வாசுதேவன். வாசுதேவன் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய விரிவாங்கம், கிருஷ்ணனுடைய ஒரு அம்சம், அவ்வளோதான். அவர் வந்து உண்மையான கிருஷ்ணர் கிடையாது. நம்ம அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. எனவே இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறார், வசுதேவன் வந்து இங்கே வந்து கிருஷ்ணரை வச்சுட்டார். அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் குழந்தை தூக்கிட்டு போகிறார். மறுபடியும் அதே மாதிரி அவரோட போய் சேர்ற வரைக்கும் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்குது. உள்ள சிறைசாலைக்கு போயிட்டார். போன பின்னாடி எல்லாம் விலங்கும் பூட்டிக்குது. அது வரைக்கும் அந்த குழந்தை அழுவே இல்லையா. யார், அந்த பெண் குழந்தை. யூஸ்வலாக பெண் குழந்தைகள்லாம் பயங்கரமாக அழுவாங்க, நைட் டைமில் சும்மாவே அழுதுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி அந்த குழந்தை அழுகாமல் வந்துச்சான். அதுக்கப்புறம் அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே வந்தோடனே வீச்சுன்னு கத்த ஆரம்பிச்சுதான். அது வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, வெளில இருக்கக்கூடிய அந்த காவலாளிகள் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்களாம். கிருஷ்ணர் பிறந்து அதுக்கப்புறம் வசுதேவன் தேவகி 2 பேரும் பிரார்த்தனை பண்ணி அவங்க சின்ன குழந்தையாக மாறி அதுக்கப்புறம் சிறைச்சாலையிலேருந்து மதுராவிலேருந்து விருந்தாவனம் கோகுலத்துக்கு போய் அங்கே வச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த பெண் குழந்தையை கொண்டு வந்து வைக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க, நல்லா எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி தான் கம்சனுடைய ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்களாம், நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த ஊரே எழுப்புற மாதிரி வீச்சுன்னு கழுத்தி அழுதான். அவ்வளோ நல்லா முடிச்சிட்டாங்க, குழந்தை பிறந்துருச்சு, 8வது குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்சனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போயிடுச்சு. 8வது குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவுடனே வயிற்றில் புளியை கரைச்சிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்மளுக்கு உறுதியை போயிடுச்சுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவனுக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்மளும் இந்த மாதிரி நிறைய தடவை பண்ணோம் இல்லையா, பிரச்சனையே நம்மளுக்கு இருக்காது. பட் பிரச்சனை வரப்போகுதுடான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வயிற்றில் என்ன ஆகிரும், புளியை கரைக்க ஆரம்பிச்சிடும். உண்மையில் அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது அங்கே. உண்மையில் அந்த பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் உண்மையில் பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ இங்கேயும் அந்த மாதிரி நடக்க போகுது. என்ன ஆகிற, கம்சன் பயந்துகிட்டே வரான். அவனுக்கு வயிற்று புளியை கரைக்க, ஐயோ நம்ம சாவடிக்க போகிறதே, நம்ம சாக போகிறோமேன்னு சொல்லிட்டு பயத்திலே வரான். வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்த்தா ஒரு பொன் குழந்தை பிறந்திருக்கு. அவன் நினச்சான், அசுரர்கள் நம்ம தான் ஏமாற்றுவோன்னு நினச்சோம், ஆனால் தேவர்கள் கூட நம்மளுக்கு மேலே ஏமாத்துறவங்களால இருக்காங்களே. 8வது குழந்தை பிறந்து என்னை சாகடிக்க போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இந்த பொம்பளை பிள்ளை என்னை சாகடிக்க போகுது தெரில, இருக்கலாம். மேபி தேவர்கள்கிட்ட வேறு ஆளுங்க இல்லைன்னு பொன் குழந்தை அமைச்சிருக்கலாம், வேற ஒரு பொன் தேவதை யாராவது அமைச்சிருக்கலாம். அங்கெல்லாம் ஆண்பாளைங்கெல்லாம் பயந்துட்டு அங்கேயே இருந்துட்டாங்க போல இருக்குது. சரி, எனிவே நம்ம இந்த பொண்ணை கொள்றது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், அந்த பெண் குழந்தையோட காலை பிடிச்சி இழுக்கிறான். எப்பயும் வந்து அடிக்கிற மாதிரி
ஒரு கல்லை அடித்து சாகடிக்கிறதுக்கு கொண்டு வரான். அந்த பொன் கல்லை மடையேறின அவன் கையிலேருந்து பிடுங்கிட்டு போய் மேலே போயிடுச்சு. 8 கையோட ஒரு சிகப்பு கலரில் உருவத்தோடு என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப கௌரவமான ஒரு உருவத்தில், என்ன நீ கொல்ல போறியா? ஹே முட்டாள் கம்சா, உன்னை கொல்லக்கூடிய ஒரு பையன் எங்கேயோ பிறந்துட்டான், அவன் வளர்ந்துட்டு இருக்கான், நான் உன்னை கொல்ல போகிறது கிடையாது. நீ என்னை எப்போ அடிக்க வந்து அப்பயே உன்னை கொண்டு இருப்பேன். ஆனால் நீ என்ன பண்ணிட்ட, தப்பி தவறி என் காலை தொட்டுட்ட. என் காலை தொட்டதுனால நீ தப்பிச்ச. இதே நீ என் தலையை தொட்டிருந்தேன்னா உன்னை இப்பயே நான் சாகடிச்சிருப்பேன். என் காலை தொட்டதுனால உன்னை கொல்ல முடியாது, உன்னை உயிரோட விடுறேன், உன்னை கொல்றதுக்கு ஆள் பிறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவத்தை மறைஞ்சு போயிட்டாங்க. அதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்றைக்கி நம்ம துர்கை, காளியம்மன், மாரியம்மன் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இன்றைக்கும் வழிபட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த துர்கை மறைஞ்சு போன பின்னாடி இப்போ யோசிக்கிறான் கம்சன், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், இப்போ தேவகி கிட்டேயும் வசுதேவகிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்குறான். அவங்க சொன்னதான் நான் சொன்னேன், அவங்க சொன்னாங்க உங்கள் 8வது கர்ப்பம் உங்களை சாகடிக்கும் அப்படின்ட்டு, அதனால அவங்கள தூக்கி ஜெயிலில் போட்டேன். ஆனால் இப்போ ஏதோ விஷயம் வேறு மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு, ஆனால் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ஆனால் என்னை மன்னிச்சிக்கோங்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அவங்க 2 பேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்றாங்க. ரிலீஸ் விட்ட பின்னாடி இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் கிருஷ்ணர், சுகதேவ கோசாமி சொல்கிறார். இங்கே குழந்தை பிறந்துருச்சு. காலையில் கோகுலத்தில் இப்போ தான் எல்லாம் எந்திரிச்சு வாசல் தெளிச்சிட்டு இருக்காங்க. தெளிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கோபி இன்னொரு கோபி கிட்ட கேட்குறான், ஆமாம் நேற்று இவங்களுக்கு நம்ம நந்த மகாராஜா குழந்தை பிறந்துன்னு சொன்னாங்களே, குழந்தை பிறந்துருச்சா கேட்குறாங்க. நைட்டே பிறந்துருச்சு. என்ன குழந்தை? பொன் குழந்தை. இல்லை ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஆண் குழந்தையா? அப்படியா அப்படின்ட்டு ஒரு அம்மா சொல்கிறான். இன்னொரு அம்மா சொல்கிறான், இன்னொரு கோபி சொல்கிறான், அந்த குழந்தை பார்த்தா பிறந்த குழந்தை மாதிரி தெரியல, இவங்க நைட்டாக எங்கேயாவது தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த குழந்தை சின்ன குழந்தையாவே தெரில, ரொம்ப பெருசாக இருக்கான் அந்த குழந்தை. ஏன்னா பார்த்தா 1 வயசு குழந்தை மாதிரி இருக்கான். அதுவும் குழந்தை என்ன பண்ணுறான், எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் இப்படி பார்க்குறான், கை எடுத்து கூப்பிட்றான், வான்னு சொல்லி கூப்பிட்றான். போகிறவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கான். அவன் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கான். நல்ல ரவுண்டான முகம் இருக்குது, குண்டாக கண் இருக்குது, சுருண்ட முடி இருக்குது, நல்ல குலைகின்ற கண்ணம் இருக்குது, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த குழந்தை அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லா கோபியும் தன்னுடைய வேலை எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டு எல்லாரும் ஓடுறாங்களாம். அந்த கிருஷ்ணன் அந்த சின்ன குழந்தைய பார்க்கறதுக்காக போனாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டில் ஒரு வயசான பாட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. யூஸ்வலாக முதல் நாளே யாரும் குழந்தையெல்லாம் காட்ட மாட்டாங்க, புண்ணியாதானம் ஆகிட்டு தான் காட்டுவாங்க. குழந்தைய காட்டலை, அந்த பாட்டி பக்கத்தில் வச்சுருந்தா எல்லா கோபியும் இப்போ கேட்குறாங்க, பாட்டி எனக்கு குழந்தைய காட்டேன். இப்போ என்ன அவசரம், போ புண்ணியதான பின்னாடி பார்த்துக்கலாம், போ ஒரு 12 நாள் கழிச்சு வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை பாட்டி கொஞ்சம் காட்டேன், நான் பார்த்துட்டு போயிடுறேன், ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன், நான் பார்த்துட்டு போயிடுறேனே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. காட்ட மாட்டேங்கிறான். ஆனால் என்ன தெரியுது, அந்த சின்ன குழந்தையோட கை கொஞ்சம் தெரியுது, வெளில கை தெரியுது, சின்ன கால் தெரியுது. அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம், அவ்வளோ ஒரு அழகான குண்டான முத்தான கைகள் இருக்குது, கால்கள் இருக்குது. அந்த கையை மட்டும் கொஞ்சம் நான் எனக்கு காட்டேன், அந்த கையை நான் தொட்டுட்டு போயிடுறேன், அந்த காலை கொடுத்தேன்னா அந்த காலை எடுத்து நான் இதயத்தில் வச்சுப்பேன், அவ்வளோ அழகாக இருக்கானே, நான் பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அந்த பாட்டி கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. ஒரு கோபி என்ன பண்ணா, லவக்குன்னு பிடிச்சி இழுத்துட்டா, அந்த குழந்தைய தூக்குன பின்னாடி எல்லாரும் சுற்றிட்டாங்க. பையன் வந்துட்டான், குழந்தை வந்துருச்சு சொல்லி எல்லாரும் கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த குழந்தைய இந்த பக்கம் அந்த பக்கமாக மாற்றி எடுத்து கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கையே ஒரு தொட்டில் மாதிரி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நந்த மகாராஜா பார்த்தார், இது ஒன்றும் வேலைக்காகன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், ஒரு தொட்டில் கட்டிட்டார் வெளியிலே. அடுத்த நாள் காலையில் நல்ல ஒரு பெரிய தொட்டில் கட்டிட்டு அந்த இடத்துல கிருஷ்ணரை போட்டாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் கூட அழுவே கிடையாது, அவர் கண்ணை முழிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கார். ஒருத்தர் அவர் வந்தவருடைய வேலையை தானே, அவருக்கு வந்ததே இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தான். ஏன்னா அந்த இடத்துல நித்தியசூரிகளை பார்த்து இந்த உலகத்தில் தூய பக்தர்களை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கார். ஸோ விருந்தாவனம் அவருடைய சொந்த இடம், வந்துட்டார், சந்தோஷம் பார்த்துட்டு இருக்கார், சுற்றி எல்லா பக்தர்களையும் பார்த்துட்டே இருக்கார். ஸோ பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். ஸோ இந்த கிருஷ்ணர் பிறந்த சந்தோஷத்தில் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையா. ஃபஸ்ட்டு கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பாடிட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீர்த்தனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ கீர்த்தனை முத்த என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாரும் எந்திரிச்சு நடனமாட ஆரம்பித்தாங்க. நடனமாட பைத்தியக்காரத்தனம் அதிகம் போயிடுச்சு. ஸோ பைத்தியக்காரத்தனம் அதிகம் ஆச்சு, என்ன பண்ணுறாங்க, இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து அடிச்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கா, நிறைய பால் இருக்குது, தயிர் இருக்குது, வெண்ணெய் இருக்குது, நெய் இருக்குது, எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது, டப்புன்னு அடிச்சுக்கிறது. ஸோ கீர்த்தனத்தோடைய மிக உயர்ந்த நிலை இப்படியே போயிடும், மடத்தனமை போயிடும்.
உன்மந்த அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை வந்து சைத்தன்ய மகாபுரம் அவங்களுக்கு காட்டியிருக்காரு. கீர்த்தனத்துடைய உயர்ந்த நிலைக்கு போகும்போது தன்னை மறந்த நிலைக்கு போயிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது. ஆனந்தத்தினுடைய மிக உயர்ந்த நிலை. நீங்கள் வந்து நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களோட கம்பேர் பண்ண கூடாது, தூய பக்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலையை. பட் நம்ம இந்த உலகத்துலேயும் பார்க்கலாம். ஒரு சிலர் வந்து எப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சி செய்கிறாங்களோ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க தெரியாது, இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு இந்த வருஷம் வந்து மீனாட்சி ரதம் கிடையாது. ஸோ மீனாட்சி ரதம் பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அந்த மீனாட்சி ரதம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மீனாட்சி ரதம் நகர்ந்துருச்சு அப்படின்னா மக்கள் பைத்தியம் ஆகிடுவாங்க. ஈவன் வந்து அழகர் நகர ஆரம்பிச்சோன்னா மக்கள் பைத்தியம் போயிடுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க தெரியாது. தண்ணி எடுத்து பீச்சு அடிக்கிறது, என்ன பண்ண முடியுமோ அவங்களால பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை வெளிக்காட்டுறதுக்காக. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கோபியர்கள் எல்லாமே இந்த சந்தோஷத்துக்கு அந்த சந்தோஷத்துக்கு கண்டிப்பாக வித்தியாசம் இருக்குது. இது பௌதிகமானது, அது ஆன்மீகமானது, தூய ஆன்மீகமானது அவங்க பாட்டுறது அந்த கோபியர்கள். ஸோ அவங்களுடைய சந்தோஷத்தை வெளிக்காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். எடுத்து வெண்ணெயை தூக்கி அடிக்கிறது. இன்றைக்கி வெண்ணெலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது, நம்மளால் அதை பண்ண போகிறது கிடையாது. பட் இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் அந்த மாதிரி வெண்ணெய் எடுத்து விளையாடுறது உண்டு. அதே போல் மன்னார்குடியில் பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணருக்கும் மன்னார்குடி கோபாலனுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சில உற்சவங்கள் இன்றைக்கும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாளை அவ்வளோ விமர்சனையாக கொண்டாடி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ முடித்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் கம்சன் வந்து இப்போ அங்கே வந்து அரசவையில் ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறான். என்ன மீட்டிங் வைக்கிறான் அப்படின்னு, என்ன பண்ணலாம் இப்போ, கிருஷ்ணன் அவள் பேர் வைக்கல, என்ன கொல்ல போகிறவன் வேற எங்கேயோ பிறந்துட்டான், என்ன பண்ணலாம், அது எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறான். கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருந்தானே என்ன சொல்லியிருப்பான், எப்படியா இருந்தாலும் சாக தான் போகிறோம், உன்னை கொள்றவன் என்ன கொள்றவன் எங்கேயாவது ஒருத்தர் பிறந்தா இருப்பான், இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துட்டு போகலாமே அப்படின்னு நினச்சிருப்பான். பட் அங்கே இருக்க மந்திரிகள் எல்லாமே எப்படிப்பட்ட மந்திரிகளா, யாருக்கும் புத்தி இல்லை. எல்லா மந்திரிகளும் அசுரர்களை கூட்டு வந்து வச்சுருக்கான். ஸோ எல்லா மந்திரிகளும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஐடியா கொடுக்குறாங்க. என்ன ஐடியா கொடுக்குறாங்க, உன்னை கொல்லக்கூடிய குழந்தை பிறந்துருச்சு இல்லை, அது உண்மை, பிறந்துறது உண்மை, எங்கே பிறந்ததுன்னு தெரியல, அப்போ என்ன பண்ணு, எல்லா குழந்தையும் கொண்டுடு. அவ்வளோ புத்திசாலித்தனம். என்ன பண்ணலாம், எல்லா குழந்தையும் கொண்டுட்டேன்னா பிரச்சனையாக முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், இதுதான் நல்ல ஐடியா, ஒத்துக்கிட்டாங்க, ஆர்டர் போட்டாங்க. இந்த மதுராவில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய 30 கிலோமீட்டரில் பிறந்த கடந்த 10 நாளுக்குள்ளே பிறந்த எல்லா குழந்தைகளையும் கொண்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் கொடுத்து அமிச்சிட்டான். அதுக்காக நிறையா பேரை அமுச்சு வச்சுருக்கான். ஸோ அங்கே வந்து கொல்றதுக்காக ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது வந்து இந்த பக்கம் கம்சனுடைய தரப்புலேருந்து இந்த பக்கம் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, வசுதேவனை பார்க்க வரார். யார், நந்த மகாராஜ் வந்து மதுராவுக்கு வராரு. தன்னுடைய வரி பணத்தை கட்ட வரார். வரி பணத்தை கட்டிட்டு நான் வசுதேவன் வந்து அங்கே சிறைச்சாலையில் இருக்கார். சிறைச்சாலையில் வந்து நந்த மகாராஜ் வந்து பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு பேசுகிறார், இந்த மாதிரி குழந்தை ஜாக்கிரதையாக இருக்கான்னு பார்த்து பேசிவிட்டு அவரை பார்த்து ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நந்த மகாராஜா இங்கே திரும்பி வரப்போகிறார். அவர் வந்து மதுராவுக்கு வர்றதுக்குள்ளார என்ன நடக்குது, ஃபஸ்ட்டு ஆள் வந்துட்டார். ஃபஸ்ட்டு ஆள் கோகுலத்தை நுழைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யார் அப்படின்னா பூத்தனை அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்காக கம்சனால் ஏவிடப்பட்ட பல அசுரர்களில் முக்கியமான முதல் அசுரர் யார் வந்தது அப்படின்னா பூத்தனை முதல்ல வந்தார். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு அப்போ வெறுமனே 3 மாதம் தான், 1 மாதம் தான், 1 மாத குழந்தை தான் அப்போ கிருஷ்ணர், வெறும் 1 மாத குழந்தை. ஸோ அந்த பூத்தனை என்ன பண்ணுறா, ஒவ்வொரு கிராமமாக போயிட்டு அங்கே பிறந்த குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் சாகடிச்சிட்டு வந்துட்டுருக்கா. ஸோ என்ன பண்ணுறத, பூத்தனை இப்போ கோகுலத்துக்குள்ளே நுழைச்சிட்டான். ஸோ நுழையும் போது என்ன பண்ணுறாள்னா, அவள் தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டாள். அவள் வந்து ராட்சசி. ஆனால் ராட்சசி ரூபத்தில் யாராவது உள்ளே வந்தாங்கன்னா யாரும் உள்ளே விட போகிறது கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறா, அவள் தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு நல்ல ஒரு திவ்யமங்கல ரூபத்தில், நல்ல ஒரு அழகான ஒரு பெண்மணியாக, ஒரு தேவதை போல் என்ன பண்ணுறா, தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு உள்ள ஊருக்குள்ளே நடந்து வர. ஸோ அங்கே இருக்கவங்களாம் பார்க்குறாங்களாம். ஏன்னா அங்கே இருக்கவங்களாம் இடைச்சிகள் அவங்களாம் வந்து அவ்வளவு நல்ல ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த பூத்தனை வந்து இவ்வளோ நல்ல அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஜொலிப்பாக வரும்போது பார்த்தோன்னே என்ன நினைக்கிறாங்களா, தேவதை இறங்கி வந்திருக்காளோ. ஏன்னா நம்ம நந்த மகாராஜோட வீட்டில் கிருஷ்ணர் பிறந்திருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணரை பார்த்தாலும் எப்படி தான் இருக்குது, அது தேவன் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அந்த தேவனை பார்க்குறதுக்கு யாரோ தேவதை வந்திருக்கா போல் இருக்குது. ஒருவேளை கிருஷ்ணர் வந்து மன்மதனாக இருப்பார், வரக்கூடிய ஒரு ரதியாக கூட இருக்கலாம். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு பிறந்திருக்கும் அந்த கிருஷ்ணன், அந்த குழந்தை பிறந்திருக்குலையே, அந்த குழந்தை வந்து சாக்ஷாத் நாராயணனாக இருக்கலாம். வரக்கூடிய இந்த பெண்மணியானவள் லக்ஷ்மியாக இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. எல்லா கோபியர்களும் பேசிகிட்டு இருக்காங்களாம். அதெல்லாம் கேட்டு வந்துகிட்டே இருக்கா. அதுக்கப்புறம் நேராக கிருஷ்ணோட வீட்டுக்குள்ளார் வந்த உடனே அங்கே வந்து யசோதாவும் ரோஹிணியும் பார்க்குறாங்க. பார்த்த பின்னாடி இந்த பெண்ணை பார்த்தா யாருக்கும் சந்தேகம்லாம் வரல.
வீட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டாங்க. ஏன்னா வீட்டில் நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, கிருஷ்ணரை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பெண்கள் வந்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, கெஸ்ட்டில் வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, வீட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டாங்க. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே விட்டவுடனே அந்த கிருஷ்ணர் வந்து உள்ளே வராங்க, அந்த பூத்தனை உள்ளே வந்துட்டாங்க. உள்ளே வந்த பின்னாடி இது வரைக்கும் முழிச்சிட்டு இருந்தார் கிருஷ்ணர். இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரா கிருஷ்ணர், கண்ணை இறுக்கி மூடிக்கிட்டாராம். கண்ணை இறுக்கி மூடிக்கிட்டாராம். ஏன் இறுக்கி மூடிக்கிட்டார் அப்படின்னா, ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, குழந்தை முழிச்சிட்டு இருந்துச்சா எல்லோரும் சுற்றி உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க, அம்மாலாம் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. குழந்தை கொஞ்சம் தூங்கிடுச்சா என்ன பண்ணுவாங்க, சரி குழந்தை தூங்கிடுச்சு நம்ம வீட்டு வேலையை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து பூத்தனை வந்திருக்கா. ஸோ வரும்போது மற்றவங்க எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விடணும், அதுக்காக கண்ணை மூடிக்கிட்டாராம். இன்னொன்று ஏன் கண்ணை மூடிட்டார் அப்படின்னா, ஐயையோ உன்னை போய் கொல்லணுமா, நான் அவதாரம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொண்ணை போய் கொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெக்கத்தில் கண்ணை மூடிக்கிட்டாராம். ஏன்னா பகவான் நான் வந்திருக்கேன், எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கக்கூடிய நபர் யார், ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய கிராக்கி ஒரு பொண்ணாக வந்து இறங்கியிருக்கு. இதே பிரச்சனை தான் ராமருக்கு வந்துச்சு. ராமர் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து அவதாரம் எடுத்து கொல்ல வரும்போது முதல்ல வந்து மாட்டினது யார், தாடகை. ஸோ அவர் நினச்சார் இங்கே வந்து இந்த உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொண்ணை தான் கொல்லுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ அதே போல் கிருஷ்ணர் கண்ணை முடிக்கிட்டார், ஐயோ இவ்வளோ போய் பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிருஷ்ணர் கண்ணை இறுக்கி முடிக்கிட்டார். இந்த பூத்தனை வந்த பின்னாடி கிருஷ்ணரை கையில் தூக்கிட்டு பால் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். அவள் கொல்லக்கூடிய டெக்னிக் இதுதான். பால் கொடுத்து என்ன பண்ணுறான், அந்த பாலோடு சேர்த்து விஷத்தையும் கொடுத்து கொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். அந்த கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, பாலை உரிய ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ பாலை மட்டும் உரியல, பாலோட சேர்த்து அவருடைய மூச்சு காற்றையும் சேர்த்து உறிஞ்சிட்டார். ஸோ கிருஷ்ணர் உரிய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பூத்தனால தாங்க முடியல, விடு 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 விடுன்னு சொல்லி அழுகிறா. கிருஷ்ணர் விட மாதிரி தெரியல, போட்டு நல்லா உரிய ஆரம்பித்தார். உறிஞ்ச உரியில் அவளுக்குள்ளே இருந்த பிராணனும் கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து வந்துடுச்சான். வந்த பின்னாடி அவள் வந்து அந்த கிருஷ்ணனுடைய வலி தாங்க முடியாமல் பயந்துக்கிட்டு கத்திக்கிட்டே வெளில போயிட்டான். வீட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரம் போயிட்டான். ரொம்ப தூரம் வெளில போன பின்னாடி தன்னுடைய உண்மையான உருவத்தை எடுத்துக்கிட்டு, பெரிய ராட்சசோட உருவத்தை எடுத்துகிட்டு மடேல கீழே விழுந்துட்டான். விழுந்த பின்னாடி அவர் உயிர் போயிடுது. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவங்க யசோதை வந்து எங்கே கிருஷ்ணரை காண வேணும், பெரிய சத்தம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வெளியில் கொல்லப்புறத்தை தேடிட்டு வராங்க. அங்கே பார்த்தா இந்த பெரிய ராட்சஸ் படுத்துட்டு இருக்கா, கிருஷ்ணர் அது மேலே விளாண்டுட்டு இருக்கார், அந்த ராட்சஸோட உடம்பு மேலே விளாண்டுட்டு இருக்கார். ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, உடனே அந்த குழந்தையை தூக்கிட்டு வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது திருஷ்டி பட்டிருக்குமோ, இந்த ராட்சஸோட திருஷ்டி பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரை கூட்டிகிட்டு போய் பசுமாட்டு கீழே உட்கார வச்சு கிருஷ்ணருக்கு பசுமாட்டு கோமியம் சாணி அந்த பசுமாட்டு காலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண் எடுத்து கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் தேய்ச்சி குளிக்க வச்சு கிருஷ்ணருக்கு வந்து திருஷ்டி எடுத்து கிருஷ்ணரை வந்து உள்ளார உட்கார வச்சுட்டாங்க. அப்போ தான் வந்து நந்த மகாராஜா வசுதேவரை பார்த்துட்டு வரார், மதுராலேருந்து வரார், கோகுலத்துக்கு வரார். வந்து பார்த்த பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி சொன்ன பின்னாடி என்ன பண்ணுறது, ஐநதரிச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் கிருஷ்ணர் காப்பாற்றப்பட்டுட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ இந்த உடம்பை வந்து என்ன பண்ணணும், டிஸ்போஸ் பண்ணி ஆகணும். எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது, ரொம்ப பெரிய உடம்பாக இருக்குது, தூக்கிட்டுலாம் போக முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இருக்கிற இடத்துல வெட்டுறான்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த உடம்பை கூறு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா சொல்லப்படுது பாகவத்தில் அந்த உடம்பானது 8 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. அவளோட உடம்பு அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சான். ஸோ அவ்வளோ பெரிய உடம்பை எங்கே போய் தூக்கிட்டு போக முடியும், கூறு போட்டாங்க, உடம்பை கூறு போட்டு அங்கங்கே அப்படியே கொளுத்திட்டாங்க. ஸோ பொதுவாக ஒரு செத்த பிணத்தை கொளுத்தணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து பயங்கரமான துர்நாற்றம் வரும். ஆனால் அந்த பூத்தனையினுடைய உடலில் எரிக்கும் போது என்ன ஆகுதா, நல்ல சுகந்தமான ஒரு வாசம் வந்துச்சான். ஸோ இந்த சுகந்தமான வாசம் எதை காட்டுது அப்படின்னா, அந்த பூத்தனைக்கு மோட்சம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றத காட்டுது. அப்போ பரீட்சித் மகாராஜா கேட்குறாரு, எப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஒரு ராட்சசி, அதுவும் கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்த ராட்சசி, கிருஷ்ணருக்கு விஷப்பால் கொடுத்த ராட்சசிக்கு எப்படி கிருஷ்ணர் மோட்சம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, அப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார், ஏதாவது ஒரு வகையில் நீ கிருஷ்ணனோட தொடர்புக்கு வந்துட்ட அப்படின்னா உனக்கு மோட்சம் நிச்சயம். ஏனக்கேன பிரகாரேன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஏதாவது ஒரு வகையில் என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் கிருஷ்ணனோட தொடர்புக்கு வந்துடுங்க. அப்படி கிருஷ்ணனோட தொடர்புக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மோட்சம் நிச்சயம். ஸோ அப்படி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பூத்தனை எனக்கு பால் கொடுக்க நினச்சா, பால் கொடுத்தா, நான் அவகிட்ட பால் குடிச்சிருக்கேன். ஸோ பால் குடித்ததுனால அவன் என்னுடைய அம்மா, அவன் எனக்கு விஷப்பால் கொடுத்தாலுமே கூட அவன் எனக்கு அம்மா தான். அதனால் என்னுடைய அம்மாவுக்கு நான் என்ன ஸ்தானம் கொடுக்கணுமோ அதே ஸ்தானம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பூத்தனைக்கு மோட்சம் கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்லோகம் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமியை இழுத்த ஸ்லோகம்.
நான் நேற்று சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, சுகதேவ கோஸ்வாமி சுக பிரம்மனா திரிஞ்சிட்டு இருந்தார் அப்படின்ட்டு. அந்த சுக பிரம்மா திரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி மறுபடியும் கூப்பிட்டுட்டு வந்து உட்கார வச்சு வியாசர்கிட்ட பாகவதம் கேட்க வச்ச ஸ்லோகமே இந்த ஸ்லோகம் தான். என்ன ஸ்லோகம்? அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார், கிருஷ்ணர் எவ்வளோ கருணை வாய்ந்தவர். ஒரு விஷம் கொடுக்க வந்த ஒரு ராட்சசிக்கே மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர், இதே நம்ம நல்ல வகையில் கிருஷ்ணருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணி, நல்ல வகையில் கிருஷ்ணருக்கு பூஜை பண்ணி, நல்ல வகையில் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம நெய்வேத்தியம் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பலன் கொடுக்க மாட்டார். ஸோ அப்படி கருணை வாய்ந்த கிருஷ்ணரை யார் வழிபட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் தான் பாகவத்தில் வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லோகத்தை கேட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணுறாரு, ஈர்ப்படைஞ்சார் இந்த பாகவத்து மேலே. ஸோ அப்படி பூத்தனைக்கு மோட்சம் கொடுத்து முடித்தார். கிருஷ்ணருடைய ஒரு மாதம் முடிஞ்சது. அப்படியே மெதுவாக என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணருக்கு ஒரு 3 மாதம் ஆனிச்சு. ஸோ 3 மாதம் ஆன பின்னாடி கிருஷ்ணர் குப்புறப்படுத்திட்டார், கமந்து விழுந்துட்டார். ஸோ கமந்து விழுந்த பின்னாடி அன்றைக்கி அந்த வீட்டில் பெரிய செலிப்ரேஷன் நடந்துகிட்ருக்கு, பெரிய விழா எடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ விழா நடந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணர் தூங்கிட்டு இருந்தார். ஸோ தூங்குற கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம எழுப்ப வேண்டாம், அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாருன்னா அவர் எழுந்துருவான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்குது. அந்த மாட்டு வண்டியில் கீழே வந்து ஒரு தொட்டில் கட்டி அந்த தொட்டிலில் வச்சுட்டு இந்த யசோதாம்மா உள்ளே போயிட்டாங்க. குழந்தைங்கள அங்கே பக்கத்தில் குழந்தைங்களாம் விளையாண்டு இருந்தாங்க. பசங்களா, கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கோங்க, ஏதாவது சத்தம் போட்டால் எந்திரிச்சானா மட்டும் வீட்டுக்குள்ள வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதா உள்ளே போயிட்டாங்க. கிருஷ்ணர் படுத்துட்டு இருக்கார். அப்போ ஒரு அசுரன் வரான், சகடாசுரன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் வரான். அவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த மாட்டு வண்டிக்குள்ளே நுழைஞ்சி எப்படியாவது கிருஷ்ணரை இந்த மாட்டு வண்டிலேருந்து அப்படியே அமுக்கி கொன்னலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான். கிருஷ்ணருக்கு தெரியாதான் என்ன உள்ளே உட்காந்துருக்கிறது தெரியும். என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய சின்ன காலால், தன்னுடைய பிஞ்சு காலால் அந்த மாட்டு வண்டியை ஒரு உதைக்கிறான், டப்புன்னு உதைக்கிறாரு. அவர் உதல்ல அந்த மாட்டு வண்டி முழுக்க சுக்குநூறு அப்படியே உடஞ்சி விழுந்துருச்சான். பக்கத்தில் இருக்க பசங்களாம் பயந்து போயிட்டாங்க. இவ்வளோ பெரிய மாட்டு வண்டி எப்படா உடஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு உள்ளே வந்து பார்த்தா, உள்ளே இருக்கவங்களும் வெளில வந்து பார்க்குறாங்க, மாட்டு வண்டி ரெண்டா உடஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்து பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய வண்டி உடஞ்சிருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, கிருஷ்ணருக்கு ஒன்றும் ஆகலை. அவர் கை வாயில் விரலை வச்சுக்கிட்டு சூப்பிட்டு சிரிச்சிட்டு கை காலை ஆட்டிட்டு விளாண்டுட்டு இருக்கார். பரவாயில்ல, கிருஷ்ணருக்கு ஒன்றும் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டாங்க. அந்த பசங்கிட்ட கேட்குறாங்க, எப்பட்றா ஆச்சு இது, மாட்டு வண்டி எப்பட்றா உடஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அந்த பசங்களாம் சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணர் இந்த சின்ன பையன் தான் உதச்சதுனால உடஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் நம்பலையா. சின்ன பசங்க ஏதோ விளையாட்டுக்கு ஏதோ பேத்திட்டு இருக்கு, ஏதோ வளரிட்டு இருக்குங்க. சின்ன பையன் வந்து உதச்சானா மாட்டு வண்டி உடஞ்சி தான், சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளராதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதா தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. இது 1 மாதம் குழந்தை. அதுக்கப்புறம் என்னது, கிருஷ்ணருக்கு மெதுவாக ஒரு 3 மாதம் ஆனது. ஸோ 3 மாதம் ஆன பின்னாடி அந்த 3 மாதக்குள்ள அந்த விருந்தாவனத்தில் என்ன நிலைமை நடந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த விருந்தாவனத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கும் ஒரு வேலையும் நடக்கவே இல்லையா. அதுதான் அங்கே நடந்த வேலை. கிருஷ்ணன் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததே மக்கள் எல்லாத்தையும் தன்னோட தர்மத்தில் வைக்கிறதுக்கு. ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்துச்சு, கிருஷ்ணர் யாரையுமே எந்த வேலையுமே செய்ய விடலையா. எல்லோரும் கிருஷ்ணோட வீட்டிலே உட்காந்துருக்காங்களாம். அந்த வீட்டில் எந்திரிச்ச உடனே அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மருமக, மாமியா, அவங்க பையன் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணோட வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்களாம். வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்களா, கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருப்பாங்களாம். உண்மையில் இதுதான் வந்து சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்கிறார், எல்லா விதமான தர்மங்களையும் திறந்துட்டு என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணு அப்படின்ட்டு. அதை அவங்க நடத்தி காட்டுறாங்க. காரணம் என்னது, அங்கே பற்று போயிடுச்சு, கிருஷ்ணர் மேலே பற்று வந்துடுச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆன்மீக வாழ்க்கை, பௌதிக வாழ்க்கை அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம், ஆன்மீக வாழ்க்கை மறந்த நிலை தான் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம பௌதிக வாழ்க்கைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ அதே போல் ஆன்மீக வாழ்க்கைனா என்னது, பௌதிக வாழ்க்கையை மறந்து போகிறது தான் ஆன்மீக வாழ்க்கை, வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்படியே ஆப்போசிட். இப்போ நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ணரை மறந்து போயிடுறோம். கிருஷ்ணரை நம்ம ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம். இது பௌதிக வாழ்க்கை. இதே ஆன்மீக வாழ்க்கைன்னு என்னது, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு. பௌதிகத்தை மறந்து போயிடுறோம், கிருஷ்ணரையே ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை மறக்கணும்னு நினச்சா கூட மறக்க முடியாது. அதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கை. ஸோ அப்படி பண்ணிடுறாராம் கிருஷ்ணர். அந்த விருந்தாவன வாசிகளுக்கு, அந்த கோகுல வாசிகளுக்கு கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த ஞாபகம் வர்றது கிடையாது. கிருஷ்ணரை தவிர அவங்களுக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியல. ஸோ அப்படி வந்து என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாத்தையும் ஈர்த்து உட்கார வச்சிருக்காரு. அதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். கிருஷ்ணா அப்படின்னா சர்வசிய கரிஷ்யதி இது கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் ஈர்க்கக்கூடியவருக்கு பேர் தானே சொல்கிறோம் கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய அவதார நோக்கமே அதுதான், எல்லாத்தையும் தன்பால் ஈர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கிருஷ்ணனுடைய நோக்கமே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாத்தையும் இழுத்து தன் பக்கத்தில் உட்காந்து வச்சிருக்காரு. கிருஷ்ணரை பார்க்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் ஓடாது, கிருஷ்ணர் இருந்துட்டாருன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் ஓடாது. ஸோ கிருஷ்ணரை சுற்றி வந்துட்டு இருப்பாங்க.
அப்படி ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, யசோதா வந்து 3 மாதமான குழந்தைய கிருஷ்ணர் வந்து மடி மேலே உட்கார வச்சுட்ருக்காங்க. உட்கார வச்சிருக்கும்போது இப்போ ஒரு அசுரன் வரான், திருநாவரத்தன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் வரான். அவன் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய சுழல் காற்று மாதிரி வருவான், வந்து பசங்களை தூக்கிட்டு போயிட்டு கொண்டுடுவான். ஸோ இந்த அசுரன் வரான்ட்டு கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, எப்படியாவது அம்மாவை தூரப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி போகணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு. அம்மா விடல, மறுபடியும் தூக்கி உட்கார வைக்கிறாங்க. எங்கடா போகிற உட்கார்றா அப்படின்ட்டு. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், திடீர்னு கனமாயிட்டாராம், திடீர்னு பயங்கர கனமாயிட்டாராம். அவங்க அம்மாவில் தூக்க முடியலையா, பாப்பா என்ன இவ்வளோ கனமாக இருக்கான்னு சொல்லி தூக்கி பக்கத்தில் வச்சுட்டாங்களாம். வச்சோடனே குடுக்குன்னு ஓடி போயிட்டான்னு எங்கே போனான் பையன், எங்கடா போனான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்குள்ளார ஒரு க்ஷணத்தில் அந்த திருநாவர்த்தன் அப்படின்ற அசுரன் என்ன பண்ணுறான், கிருஷ்ணரை சல்லுன்னு தூக்கிட்டு போயிட்டான். கிருஷ்ணர் தூக்கிட்டு போகும்போது, திருநாவர்த்தன் தூக்கிட்டு போகும்போது அவர் வெயிட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் அங்கே வெயிட் ஆகலையா, அங்கே ரொம்ப லைட்டாக மாறிட்டாராம். ரொம்ப லைட்டாக மாறின பின்னாடி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறான், திருநாவர்த்தன் மேலே தூக்கிட்டு போயிட்டானான். தூக்கிட்டு போனால் கிருஷ்ணர் விட்டுட்டார். தூக்கிட்டு போட்டுமே என்னப்போ, எங்கே தூக்கிட்டு போகிறான், நம்ம பார்த்துக்கலாம் அவனை. கொஞ்சம் நேரம் அவருக்கு வந்து பறக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சான். தூக்கிட்டு போட்டுவேன் பையன், நல்லா தூக்கிட்டு போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார். என்ன பண்ணுற, திருநாவர்த்தன் மேலே தூக்கிட்டு போயிட்டான். தூக்கிட்டு போக இவன் மேலேருந்து இந்த பையனை கீழே போட்டு சாகடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருநாவர்த்தன் நினைக்கும் போது இப்போ கிருஷ்ணர் கனமாயிட்டாரான். இப்போ கிருஷ்ணர் கனமான பின்னாடி என்ன இவ்வளோ நேரம் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருந்தால் இப்போ என்ன கனமாகறான், இவன் உண்மையாலுமே பையனா இல்லை கல்லா அப்படின்னு சொல்லி இதை பார்க்குறான்னா. பார்த்தா பையன் மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் வெயிட்டு பார்த்தா என்னமோ கல் மாதிரி இருக்குது, இவனை போட்டலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ தூக்கி விடணும்னு நினைக்கிறான். இப்போ கிருஷ்ணர் பிடிச்சிக்கிட்டார் அவன் கழுத்தை. இவன் நேரம் கிருஷ்ணர் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தான். அவன் இப்போ என்ன பண்ணார், கிருஷ்ணர் திருநாவர்த்தனுடைய கழுத்தை இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டார். பிடிச்சிட்டு கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த வெயிட்டில் அவனை மேலே இருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கீழே கூட டம்முன்னு போட்டார். அவன் மண்டை உடஞ்சி சுக்குனூர் அங்கேயே இறந்துட்டான். இறந்த பின்னாடி அங்கே வந்து பார்க்குறாங்க, இவ்வளோ பெரிய சுழல் காற்று வந்துச்சு, எங்கடா போச்சு கிருஷ்ணர், எங்கடா போனான்னு சொல்லிட்டு சுற்றி பார்க்குறாங்க. பார்த்தா கிருஷ்ணர் அங்கே விளாண்டுட்டுருக்கார். இங்கே பார்த்தா இந்த அசுரன் செத்து கிடக்குறான். கிருஷ்ணர் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி கை கால் ஆட்டிக்கிட்டு இப்படி பார்த்துக்கிட்டு விளாண்டுட்டுருக்காரு. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணர் கூட்டிகிட்டு போய், ஐயோ இது என்னது, ஒரு ஆபத்துக்கு மேலே இன்னொரு ஆபத்தாக வந்துட்டுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவருக்கு நாராயண மந்திரம்லாம் சொல்லி அவருக்கு மறுபடியும் திருஷ்டி கழித்து கிருஷ்ணர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி திருநாவர்த்தனுடைய லீலை முடியுது நம்மளுக்கு. இது வந்து 3வது மாதம். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகுது, 1 வருஷம் போயிடுச்சு கிருஷ்ணருக்கு. ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு. இன்னும் பேர் வைக்கவே இல்லை கிருஷ்ணருக்கு. இன்னும் பையா கண்ணா பொண்ணே மணியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க, லாலா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காங்க. இன்னும் கிருஷ்ணான்னு பேரே வைக்கவே இல்லை. 1 வருஷம் போயிடுச்சு. 1 வருஷம் ஆன பின்னாடி சரி இப்போ கிருஷ்ணருக்கு பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, நந்த மகாராஜா வெளில வராரு, யாரையா கூட்டிகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில பார்த்தா நாங்கள் யார் வராரு, கர்காச்சாரியர் வரார், கர்கமுனி வரார். ஸோ கர்காச்சாரியர் வந்த பின்னாடி அங்கே நந்த மகாராஜ் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் எங்களுடைய குழந்தைங்க 2 பேருக்கும் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பேர் வைக்கணும்னு சொல்லி சொன்ன உடனே கர்காச்சாரிய சொல்கிறார், நான் வந்து வசுதேவனுடைய குலகுரு, நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு இந்த பையனுக்கு பேர் வச்சேன் அப்படின்னா கம்சனுக்கு சந்தேகம் வந்துடும், இவன் வந்து வசுதேவனுடைய பையன்தான் சொல்லி சந்தேகம் வந்துடும், அதனால் நான் வச்சா நல்லது இருக்காது, உங்களுடைய குலகுருவான சாண்டில்ய ரிஷியை கூப்பிட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்போதைக்கு அவர் இல்லை. அப்போ நந்த மகாராஜ் சொல்கிறார், இல்லை பரவாயில்ல நீங்களே வைங்க, இந்த நிகழ்ச்சியை நான் வந்து ரொம்ப விமர்சனமாக பண்ண போகிறது கிடையாது, நான் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளாரே நான் செய்ய போகிறேன், அதனால் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து எங்கள் பசங்களுக்கு 2 பேருக்கு பேரை வச்சு கொடுங்க, நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பின்னாடி கர்கமணி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. கர்காச்சாரியர் கிருஷ்ணருக்கு பேரை வைக்கிறத விட ஒரு மிக உயர்ந்த லாபம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் உள்ள பேரை வைக்க வரார். குழந்தைய கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பலராமரை வைக்கிறாங்க. ஸோ பலராமர் வச்சோடனே அவர் பார்க்குறார், இந்த குழந்தை ரொம்ப பலசாலியாக இருப்பான், அதே போல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருப்பான், அதனால் இவனுக்கு பேர் பலராமர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சார். அதே போல் இவர் வந்து கர்ப்பத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தேவகியினுடைய வயிற்றிலிருந்து ஆக்கர்ஷணம் பண்ணப்பட்டு இழுக்கப்பட்டு உன்னுடைய கர்ப்பத்தில் ரோஹினுடைய கர்ப்பத்தில் புகுத்தப்பட்டார், அதனால் இவருக்கு சங்கர்ஷனர் அப்படின்ற பெயர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெயர் வச்சார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரை கொண்டு வந்து வச்ச உடனே அவர் சொல்கிறார், நந்தா இந்த பையன் சாதாரண பையன் கிடையாது, இந்த பையன் இதுக்கு முன்னாடி பல கோடி பிறவிகள் எடுத்திருக்கான், பல கோடி அவதாரங்கள் பண்ணியிருக்கான், இந்த குழந்தை சாதாரண குழந்தை கிடையாது, இந்த குழந்தையானது உலகத்தையே ஈர்க்கிறதுக்காக வந்திருக்க குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணுமா, இந்த குழந்தைக்கு எண்ணிலடங்காத பெயர் இருக்குது, இந்த குழந்தைக்கு எத்தனை பேர் இருக்குது, விஷ்ணு சாசனாவை சொல்கிறார், விஸ்வம் விஷ்ணு வஷத்காரோ பூத பவ்ய பவத் பிரபு பூதபிருத் பூதபுத்வாவ பூதானாம் பூதபாவன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு. நந்த மகாராஜ் நினைக்கிறார், இந்த பேர்லாம் வச்சு கூப்பிட முடியாது,
இல்லையா? பூதாத்மா, பூத பாவனகா, இந்த பேரில் வச்சு கூட முடியுமா அந்த குழந்தைய? ஏதாவது ஒரு வாயில் நுழைய மாதிரி ஒரு நல்ல பேராக வைங்க, ரொம்ப இனிமையான பேராக வைங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே இவன் வந்து வாசுதேவனுடைய பையனாக இருந்ததால வசுதேவனுடைய பையனாக இருந்தாலும் வாசுதேவன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. யசோதா கேட்குறாங்க, ஏதாவது ஒரு செல்ல பேர் வைங்களேன். வாசுதேவன், நாராயணன் அப்படிலாம் கூப்பிட முடியாதுல்ல. ஹே நாராயணா, ஹே கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட முடியாது. ஏதாவது ஒரு செல்ல பேரை வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே கிருஷ்ணா அப்படின்னு வச்சார். ஏன்னா கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பேர். பிரபுபாதர் சொல்லுவார், நீங்கள் கடவுளுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பெயர் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற பெயர் தான். கடவுளுக்கு அநேகமான பெயர்கள் இருக்குது. உண்மையில் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா எல்லா பெயர்களும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமான பெயர் தான். நீங்கள் வேதத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த பெயர்கள்லாம் இருக்கோ, இந்திர, அக்னி, வாயு, சந்திர, சிவா, முருகா, கணபதி, இல்லை எந்த பெயராக இருந்தாலும் எல்லா பெயருக்கும் சொந்தக்காரர் யார் தான்? கிருஷ்ணர் தான். அவருக்கு தான் முதல்ல அந்த பெயர் வந்து பொருந்தும். அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களுக்குலாம் அந்த பெயர் பொருந்தும். மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? கிருஷ்ணரோட பெயரை கடன் வாங்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலே எல்லா பேருக்கும் சொந்தக்காரர் கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அப்படி கிருஷ்ணா அப்படின்ற பெயர் தான் கடவுளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஓமையான பெயர். காரணம் என்னது? கிருஷ்ணா அப்படின்ற பெயருக்கு அர்த்தம் என்னது? சர்வத்த கரிஷ்யதி இது கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் ஈர்க்கக்கூடியவர் கிருஷ்ணர். கடவுளுடைய மிக முக்கியமான தன்மை என்னது? எல்லாரும் ஈர்க்கக்கூடியவர். அவன் நல்லவனாக இருந்தாலும் சரி, கெட்டவனாக இருந்தாலும் சரி, பிடிச்சவனாக இருந்தாலும் சரி, பிடிக்காதவனாலும் சரி, எல்லாத்தையும் ஆக்கர்ஷணம் பண்ணக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்கோ அவர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இவருக்கு பிடிக்கும், இவருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை பார்த்தா எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா? கிருஷ்ணரை பிடிக்காத ஆளுங்களே கிடையாது. ஒரு சிலர் ஒத்துக்கிறாங்க, ஒரு சிலர் ஒத்துக்கிறது கிடையாது, அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ அப்படி அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடிய அந்த குணத்தை கொண்டதுனால அவருக்கு கிருஷ்ணர் அப்படின்ற பேர் வச்சுட்டாங்க. ஸோ அன்றைக்கி வந்து கிருஷ்ணருடைய பெயர் சூட்டு விழா அன்றைக்கி நடந்துச்சு, ஒரு வருஷத்தில் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகளை ஆரம்பிக்கிறார். கிருஷ்ணரோட லீலைகளை சுகதேவ கோஸ்வாமி ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறார். சுகபிரம்மம் ஒரு கட்டத்தில் பகவானுக்கு உருவம் கிடையாது, பகவானுக்கு நாமம் கிடையாது, பகவானுக்கு ரூபம் கிடையாது, பகவான் அருவமானவர், பகவான் ஜோதிமயமானவர், பகவானுக்கு குணம் கிடையாது, பகவான் லீலையெல்லாம் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் ஒரு கட்டத்தில் வியாசதேவரை மாயை, யார்? வியாசதேவர். அவ்வளோ பெரிய வேதத்தை தொகுத்து கொடுத்த வியாசதேவரே மாயைன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போனவர், எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் பற்றில்லாதவர், ரொம்ப உயர்ந்த விஷயங்களை மட்டுமே பேசக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய சுகதேவ கோஸ்வாமி இப்போ என்ன பண்ணுறாரு? கிருஷ்ணருடைய விருந்தாவன லீலைகளை வர்ணிச்சிட்ருக்கார். எப்படிப்பட்ட லீலைகள்? கிருஷ்ணர் வந்து அந்த விருந்தாவனத்தில் எவ்வளவு குறும்பு பண்ணிகிட்டு இருந்தார், எவ்வளோ சேஷ்டை பண்ணார் அப்படிங்கிற விஷயத்த வர்ணிச்சிட்ருக்கார். ஸோ சொல்லக்கூடிய நீங்கள் லீலைகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ விஷயம் சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து அங்கே ஒரு முக்கியமான யோகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். நம்மளை பகவத்கீதை நிறைய யோகம்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு நிறைய யோகம்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு யோகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாராம் விருந்தாவன் கோகுலத்தில். அதுக்கு பேர் என்ன யோகம் தெரியுமா? ஸ்தேய யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸ்தேய யோகம். ஸ்தேயனா என்னது? திருடுறது. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன யோகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க? திருடுற யோகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாராம். ஏன்னா அவர் பார்த்தாரு, நம்மளுக்கு கர்மயோகம் சொல்லி கொடுத்தாரு, ஞான யோகம் சொல்லி கொடுத்தாரு, தியான யோகம் சொல்லி கொடுத்தாரு, பக்தி யோகம் சொல்லி கொடுத்தாரு, எதையும் நம்ம உருப்படியாக பண்ணுறது மாதிரி தெரியல. அதனால் என்ன பண்ணுறாரு? கிருஷ்ணரே வந்து நம்மளை திருட ஆரம்பிச்சிட்டார். கிருஷ்ணரே வந்து நம்மளோட இதயத்தை திருட ஆரம்பிச்சிட்டார். ஏன் நம்ம இந்த வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாட்டு பாடணும். நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்தீங்கன்னு தெரியல. இந்த வகுப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பஜன் பண்ணோம். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜஹுரே மன ஸ்ரீநந்த நந்தன் அபய சரணார விந்தரே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடணும். அந்த பாட்டில் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர் மனசை வந்து குறிக்கோளாக சொல்கிறார். மனசை வந்து எய்ம் பண்ணி சொல்கிறார். மனசை அடக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ யோகத்தை பற்றி சொல்லும்போது பதஞ்சலி முனிவர் யோகத்தினுடைய ஆச்சாரியர், உங்களுக்கு தெரியும் பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த பதஞ்சலி முனிவர் யோகத்துக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார். என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார் அப்படின்னா, சித்த விருத்தி நிரோதா யோகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். யோகத்துக்கான டெஃபினேஷன் இதுதான், தெரிஞ்சுக்கோங்க. யாராவது உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா இந்த டெஃபினேஷன் சொல்லுங்கள். சித்த விருத்தி நிரோதா யோகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். சித்தம் அப்படின்னா நம்முடைய கான்ஷியஸ்னஸ், நம்முடைய உணர்வு, நம்முடைய மனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். சித்த விருத்தி, அந்த கான்ஷியஸ்னஸ், அந்த உணர்வு நிலை என்ன ஆகுது? விருத்தி அடைஞ்சிட்டே இருக்குது. பல்வேறு விஷயங்களை இங்கே அங்கே 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 ஓடிக்கிட்டே இருக்குது, நிற்காமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய மனது. நிரோதா,
நிரோதகா அப்படின்னா தடுத்து நிறுத்துறது. நிரோத் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நிரோத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு சாதாரண பாஷையில் கூட. நிரோத் அப்படின்னா நிறுத்துறது, தடுத்து நிறுத்துறது. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மனதை, அந்த சித்தத்தை தடுக்கிறது. அதுக்கு பேர் சொல்கிறோம் யோகா. சித்த விருத்தி நிரோதகா யோகா அப்படின்னு சொல்கிறார். மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறார். பட் உண்மையில் மனசை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் சொல்லிட்டார், என்னால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது கிருஷ்ணா. மனதானது அன்கன்ட்ரோலபிள். ஒரு காற்றை கூட கட்டுப்படுத்திட முடியும், மனதை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ அதான் என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர், நீ மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேணாம், உன்னுடைய மனசை நான் இழுத்துறேன். எப்படி இழுத்துறேன்? என்னுடைய செயல்களால், என்னுடைய லீலைகளால், என்னுடைய குணங்களால், என்னுடைய நாமத்தினால, என்னுடைய ரூபத்தினால, என்னுடைய சேஷ்டிதங்களால் என்ன பண்ணுறேன், அந்த மனசை நான் என் பக்கம் ஈர்த்துறேன். மனசை நான் திருடிடுறேன். அப்படி திருடிட்டேன் அப்படின்னா உன் மனசை என்கிட்ட வந்து மாட்டிக்கும். அப்போ உன்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை தான் வந்து என்ன காட்டுது நம்மளுக்கு, கிருஷ்ணனுடைய விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் திருடக்கூடிய அந்த வெண்ணெயை திருடக்கூடிய லீலை காட்டுது. வெண்ணெய் போன்றது தான் நம்முடைய மனசு. எப்போ நம்முடைய மனதானது அந்த வெண்ணெய் போல் ரொம்ப வெள்ளையாகவும், ரொம்ப மிருதுவாகவும், ரொம்ப ரொம்ப சுகந்தமாகவும், ரொம்ப கரையக்கூடிய வகையில் இருக்கோ, அப்போ என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர், அந்த மனதை திருடிட்டு போக ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெண்ணெய் திருடக்கூடிய லீலை காட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஆச்சாரியர்கள் வந்து நம்மளுக்கு கமெண்ட்ரியில் அவங்களுடைய வியாக்கியானத்தில் சொல்கிறாங்க. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை பேச ஆரம்பிக்கிறார். கிருஷ்ணன் எல்லாம் பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச இடம் என்ன அப்படின்னா மாட்டுக்கொட்டகை. மாட்டுக்கொட்டையில் உட்காந்துப்பார். உட்காந்துட்டு குறிப்பாக அதுக்கு சின்ன கண்ணுக்குட்டி இருக்கு இல்லையா, கண்ணுக்குட்டினா ரொம்ப பிடிக்குமா. கண்ணுக்குட்டியை போய் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கு இங்கே இந்த இடத்துலலாம் போட்டு நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். அப்புறம் கண்ணுக்குட்டியோட வாழை பிடிச்சிப்பார். கண்ணுக்குட்டியை ஒரு தட்டுவார். கண்ணுக்குட்டி ஓட ஆரம்பிக்கும். பின்னாடி ஒரு வாழை பிடிச்சி தர 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 தரன்னு இழுத்துட்டு போகும். அங்கே நினைப்பாங்க, ஐயோ கண்ணுக்குட்டி வந்து கிருஷ்ணர் இழுத்துட்டு போதே, கிருஷ்ணரை காப்பாற்றுங்க. கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கண்ணுக்குட்டி வந்து மாட்டிக்கிச்சு. கிருஷ்ணர் வந்து கண்ணுக்குட்டி கிட்ட மாட்டலையாம், கண்ணுக்குட்டி தான் கிருஷ்ணர்கிட்ட மாட்டிக்கிச்சா. இவர் சும்மா இருக்க மாட்டார். கண்ணுக்குட்டி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இழுக்கிறது, பிடிச்சி தள்ளுறது. கிருஷ்ணரை பிடிச்சி அந்த கண்ணுக்குட்டி என்ன பண்ணுது, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இழுத்துட்டு ஓட ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு சில இடத்துக்கு, ஒரு சில வீட்டுக்கு போகிறான். வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே கண்ணுக்குட்டியிலெல்லாம் வந்து கட்டி வச்சுருப்பாங்களாம். கட்டி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கண்ணுக்குட்டியாக அவுத்து விட்டுரு வரோம். அவுழ்த்து விட்டுட்டு நின்றுப்பார். கண்ணுக்குட்டி என்ன பண்ணும், அங்கே போய் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய தாய் கன்று கிட்டக்கூடிய எல்லா பாலும் குடிச்சிருமா. அந்த வீட்டில் அந்த மாமி வந்து கேட்பா, அந்த கோபி வந்து கேட்பா, ஏன்டா கிருஷ்ணா கண்ணுக்குட்டி எல்லாத்தையும் இந்த கண்ணுக்குட்டியில் அவுத்து விட்ட அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், என்னுடைய பழக்கமே அதுதான், என்னுடைய பழக்கமே அவுத்து விட்றது தான். என்ன அவுத்து விட்றதா, என்ன அவுத்து விட்டு, என்ன ஏன் அவுத்து விட்ட? ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, என்னுடைய ஒரே ஒரு பழக்கமே என்ன தான், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய கர்ம பந்தனை அவுக்கிறது தான் என்னுடைய ஒரே ஒரு பழக்கம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் அங்கே அந்த கோபியால் புரிஞ்சிக்க முடியல. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படி கிருஷ்ணர் வந்து கண்ணுக்குட்டி அவுத்து விட்டுருவாராம். எல்லா கண்ணுக்குட்டியும் போய் தன்னுடைய தாய் கன்றுக்கிட்ட பால் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அப்படி கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுவார். இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்து வெண்ணத்திட வருவார், சுற்றி பார்ப்பார். வெண்ணெய் இல்லைன்னா அந்த வீட்டில் மலைஜலம் கழிச்சிட்டு போயிடுவாராம். இல்லை அந்த வீட்டில் வந்து சின்ன குழந்தை எங்கேயாவது படுத்துருந்துச்சுன்னா அந்த சின்ன குழந்தைய நல்லா கிள்ளி விட்டு போயிடுவார். சின்ன குழந்தை வீச்சுன்னு நடந்துச்சுன்னா அவர் ஓடி போயிடுவார், குடுகுன்னு அழிச்சு ஓடி போயிடுவார். ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே இருக்கக்கூடிய கோபியர்களில் அங்கே இருக்கவங்கள ஒருத்தரை கூட ஒரு வேலை நடக்கலையாம். கிருஷ்ணர் இருந்துட்டார் அப்படின்னா யசோதாக்கு மட்டும் கிடையாது, அந்த வீட்டில் யாருக்கும் எந்த வேலையும் ஓடலையே. அந்த ஊர்லேயே எல்லாருக்குமே இந்த பையன் பின்னாடியே ஓடுறதே வேலையாக போயிடுச்சான். ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லோரும் கிருஷ்ணரை சுற்றி ஓடிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, யசோதா வந்து நல்ல வெண்ணெய் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அந்த வெண்ணெயை வந்து எங்கேயாவது பாதுகாத்து வைக்கணும். எங்கே வச்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. வெண்ணெயை வச்சானா உடனே போய் எங்கேயும் எடுத்து சாப்பிட்டுறாரு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வெண்ணெய் எங்கேயாவது ஒழிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரை சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணா நீ கொஞ்ச நேரம் வெளில இரு, வீட்டுக்கு வெளில இரு, நான் வெண்ணெய் எங்கேயாவது வச்சுட்டு அப்புறம் நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். கிருஷ்ணர் வந்து நல்ல பையன் தான், சொன்னால் கேட்பார். எந்திரிச்சு வெளில போயிட்டார். வெளில போய் உட்காந்துருக்கார். இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஸ்டோர் ரூமுக்கு போயிட்டு அங்கே எல்லாம் பானையாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பருப்பு, உப்பு, புளி எல்லாம் மிளகெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஸ்டோர் ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சின்ன பானையில் வெண்ணெயை வச்சு எங்கேயோ உள்ளே வச்சுட்டு வந்திருக்காங்களாம். உள்ளே வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. மத்தியானம் லஞ்ச் டைம். இப்போ லஞ்ச் டைமில் கிருஷ்ணர் உட்காந்துருக்கார். உட்காந்துக்கார், அம்மா வெண்ணெய் கொடுமா
சாப்பிடும்போது வெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்றது ஒரு பழக்கம். அம்மா வெண்ணெய் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. வெண்ணையா, இருடா கொண்டு வரேன், இங்கேயே இரு, நான் போய் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதா உள்ளே போகிறாங்க. உள்ளே போய் வெண்ணெய் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. எங்கே வச்சேன்னு தெரியலையே வெண்ணெயை, பானை இங்கே அங்கே தேடிட்டு இருக்காங்க. அம்மா வெண்ணெய் வேணுமா, இப்படி இருடா தேடிட்டு இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் உள்ளே வரார், ஸ்டோர் ரூம்குள்ளே வரார். என்னம்மா தேடிட்டு இருக்க? இல்லை வெண்ணெய் எங்கே வச்சேன்னு தெரியல, என்ன கேட்க வேண்டியதுதாம்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் இந்த பானையில் தாம்மா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு எப்பரா தெரியும்? ஸோ கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத விஷயமா என்ன? கிருஷ்ணருக்கு பேர் சர்வஜ்ஞன், எல்லாமே தெரியும். அந்த எல்லாம் தெரியக்கூடிய அந்த தன்மையை வெண்ணையை தேடுறதுக்காக அவர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரா இந்த கோகுலத்தில் வந்துட்டு. ஸோ அப்படி எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, இங்கே அந்த வெண்ணெய் திருடக்கூடிய அந்த லீலையை செஞ்சிட்ருக்கார். இப்படி ஒவ்வொரு கோபியர்கிட்டையும் ஒவ்வொரு லீலை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு கோபியும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே வந்து யசோதை கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க, அதே போல் நாளைக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த மண் சாப்பிட்டு பிரபஞ்சத்தை காட்டக்கூடிய அந்த லீலையை கேட்கலாம். அதே போல் நாளைக்கு முடிஞ்சால் தாமோதர லீலை கேட்கலாம். ஏன்னா எல்லாமே வந்து சேர்ந்து வரும். ஸோ நாளைக்கு முடிஞ்சால் கிருஷ்ணரை வந்து கோபியர்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய லீலையும், கிருஷ்ணர் வந்து அண்டத்தை காட்டக்கூடிய லீலையும், தாமோதர லீலையும், அதே போல் நலக்குவேரன் மணிகிரீவன் அவங்க 2 பேருக்கும் மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய லீலைகளும் நம்ம நாளைக்கு கேட்க முயற்சி பண்ணலாம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் 5:30 மணிக்கு வந்துடுங்க. நிறைய பேர் 6-6:15 வந்திருக்கீங்க. அதில் முடிஞ்ச வரைக்கும் 5:30 மணிக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வேறு பஜன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் கிருஷ்ண லீலையை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். சொல்லுங்க ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. கிருஷ்ணர் வந்து பிருந்தாவன் எல்லாரும் அது என்னமோ சொன்னீங்க, ஸ்தேய யோகமா? ஸ்தேய யோகம். ஸ்தேய யோகம். ஸ்தேய. சரி, அது ரொம்ப நன்றி. அங்கே பேசுனீங்க, ரெக்கார்டிங் பண்ணிருக்கீங்களா? எங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ரெக்கார்டிங் இருக்கு ப்ரோ. ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும், ஃபேஸ்புக்கில் இருக்க ரெக்கார்டிங். சொல்லுங்க ப்ரோ. பிரஜானந்தன் ப்ரோ. பிரஜானந்தன் ப்ரோ. ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்குது ப்ரோ, சொல்லுங்க. இதுல 7வது குழந்தையா வந்து பலராமர் பிறந்தார். அந்த கருவை எடுத்து அவர் வந்து ரோஹிணி வயசுல வச்சான்னு சொன்னாங்க. அங்க ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு அதை வந்து கர்ப்பம் கலைஞ்சிச்சுன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல. ஓகே ஓகே, ரைட் ரைட் ரைட். ஓகே ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எக்ஸலென்ட் ஸ்டார்டிங் ப்ரோ. சூப்பர் கிளாஸ், சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்து எங்களுக்காக டைம் பண்ணி. கிருஷ்ணோட லீலைகள் யார் சொன்னாலும் சந்தோஷம், ரொம்ப இனிப்பாக தான் இருக்கும். கல்கண்டை யார் கொடுத்தாலும் இனிப்பாக தான் ப்ரோ இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே போல ஜெகநாத் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க ப்ரோ. இந்த பூமிக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்கலாம்ன்றீங்க. அவங்க மோட்சம் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த பிரம்மணத்துக்கு போவாங்க. மோட்சத்துக்கு அப்புறம் எங்கே போகிறான்னு கேட்குறீங்களா? கேட்கல பிரபு. எங்கே போகிறாங்களா அவங்க? இல்லை, இந்த கேஸில் பூத்தனைக்கு வந்து டேரெக்டாக கிருஷ்ணனோட இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்துக்கே அனுப்புறதுக்கான சான்ஸ் அந்த லோகத்துக்கு அனுப்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லி சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார். இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேஸ், இது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. மற்ற அவதார் மற்ற அசுரர்களுக்கு வந்து பிரம்ம ஜோதியில் வந்து இடம் கொடுப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து இந்த பூத்தனைக்கு மட்டும் ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் கிடைக்கப்பட்டது. ஏன் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி பிறவியில் பூத்தனை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அந்த பால் கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆசையை வளர்த்துக்கிட்டாங்க. அந்த ஆசை இருந்துச்சு. ஸோ அந்த கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்ததுனாலையோ என்னமோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த நேரடியாக மோட்சம் கிடைச்சது, கிருஷ்ணலோகத்தில் மோட்சம் கிடைச்சது அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க.
ஒரு உதாரணம் காட்டுறதுக்காக, கிருஷ்ணருக்கு வந்து இப்படி ஒரு விஷப்பாலை கொடுத்தவங்களுக்கே இவ்வளோ பெரிய ஸ்தானம் கிடைக்கும் போது நம்ம நல்ல வகையில் சேவை பண்ணோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு ஏன் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் உதாரணம் கொடுக்கறதுக்காக இந்த லீலை செய்யப்பட்டிருக்கு. இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக கிடையாது. நம்மளுடைய பக்தியானது இட் ஷுட் பி அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம், கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபுளாக, கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமான செய்யக்கூடிய பக்தியாக இருக்கணுமே தவிர பிரதிகூலமாக செய்யக்கூடிய பக்தியாக இருக்கக்கூடாது. நேற்று ஒருத்தர் கேட்டார், நாரதர் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டார். நாரதர் வந்து ஏன் போய் கம்சன் கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொன்னார். நாரதர் வந்து என்றைக்குமே கிருஷ்ணருடைய வருகையை அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சில காரியங்களை பண்ணுவார். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி நாரதர் வந்து கம்சன் கிட்ட சொல்ல அப்படின்னா பாகவதம் அதோட முடிஞ்சிருக்கும். கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ணுறதுல வந்து தடை ஏற்பட்டுருக்கும், கிருஷ்ணர் வரதில் நேரம் ஏற்பட்டிருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த கிருஷ்ணருடைய வருகையை வந்து ரொம்ப வேகப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுறார், இந்த மாதிரி நாரதர் போய் அந்த கம்சனை கொஞ்சம் தூண்டி விட்டுட்டு கிருஷ்ணரை வர வச்சார். ஸோ அதனால் நாரதர் வந்து அந்த இடத்துல அந்த வேலையை பண்ணுறார். மற்ற விஷயத்தை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன்.